Шановні колеги, ми розпочинаємо другий день нашої роботи з другої пленарної сесії алерген-специфічна імунотерапія. І першим доповідачем в цій сесії є професор Марек Ютель, який є бувшим президентом Європейської академії алергії та клінічної імунології, який підтримував нашу країну і наше товариство на початку жахливої війни, яку веде наша країна. Професор Марек Ютель є представником кафедри клінічної імунології Вроцлавського медичного університету Польща, і виступить він з доповіддю на тему «Реальні докази в дослідженнях алерген-специфічної імунотерапії». Hello everyone, it is my great pleasure to be part of the digital congress of the Ukrainian Society of Allergology, and I'm happy to express my great support for your fight for the cause of freedom. Here are my conflict of interests. Today I'm going to talk about the relevance of real-world evidence in allergy immunotherapy studies. So first I will shortly characterize real-world data, what it is and where does it come from. Then the relevance of real-world evidence and advantages of this evidence in assessment of efficacy and adherence to allergen-specific immunotherapy, as well as shortly speak about future directions. So real-world data are gathered under real-life conditions, usually from immunotherapy patients versus control group, which is non-immunotherapy patients. There are different sources from different databases. One of the most reliable is the number of prescriptions for symptomatic medication. And as you all know, the randomized controlled trials, in contrast, show how efficacious immunotherapy is under controlled conditions. So we need to have an active group and placebo, and symptoms and medication scores are gathered and analyzed for efficacy. There are some major differences between randomized controlled trials and real-world data. So randomized trials are gold standard in evidence-based medicine. They include specific defined patients populations treated under controlled standardized conditions. There is validated approach for assessment of efficacy and safety, and they are double-blind placebo-controlled studies. As for real-world data, they come from the data practice. They encompass large patients number, which gives high statistical significance. What is possible is the analysis within subpopulations, like, for example, children, elderly, and also according to disease severity, for example, rhinitis plus asthma, polyallergics. What is extremely important is the assessment of adherence in clinical practice. What is possible is much longer time of follow-up. It could be up to 6, 7, 9 years, as I will show you in the studies that have already been published. And there is high generalizability, which gives some external validity. So in short, real-world data are related to patient health status and or health care that is routinely collected from a variety of sources. And real-world evidence is simply clinical evidence about the use and potential benefits and risks of a medical device derived from analysis of real-world data. As I mentioned, there are different sources for real-world data collection. I mentioned the pharmacy, the prescription data,
but there's also hospital data, social media data, and many others. So what are the major advantages brought by the real-world data analysis, so real-world evidence? First of all, the extension of indications, where it is difficult to find the data on safety and efficacy or effectiveness in RCTs. In other patient ages, immunological safety can be assessed also in comorbidities like autoimmune diseases, neoplasmatic diseases, also general security in patients with systemic diseases like circulatory diseases, heart failure, COPD, cystic fibrosis, in the patients that use co-medication like beta blocker, IC inhibitors. And also effectiveness can be checked where RCTs are difficult to perform in food allergies, atopic dermatitis, OAS, oral allergy syndrome, and also for rare allergens, like in the patients sensitized to animal dander molds, and for cross allergies, like in pollen food sensitized patients. So here is one example of these. This is a study showing demographics of comorbidities in allergen immunotherapy patients. And you can see here that patients under AIT showed more frequent allergic comorbidities than non-immunotherapy patients. Here is asthma, atopic dermatitis, and allergic rhinoconjunctivitis in the patients with AIT, and the black bar is children. So this is even more frequent in children than in adults, that the desensitized patients show some relevant comorbidities. As I mentioned, there are different sources of the data. In our studies, we utilized prescription data from the German system, which encompasses approximately 60% of prescriptions since 2008. This allowed repeated observation of the same patients, gave some personal information about the patient's gender, age, then also information about physicians that prescribed the allergen-specific immunotherapy, like specialist group, general practitioners, allergists, ENT, dermatologists, as an example, as well as prescription detail, medication, pack size, and date. So in the next few slides, I will show the data of one study with mild allergoid. The data were collected since 2008 to 2017, so quite a long observation time. The pre-index time before AIT was 18 months, and the follow-up during the immunotherapy was minimum 6 years. And the endpoints was number of symptomatic medication prescription against allergic rhinitis and asthma, as well as onset of asthma after initiation of AIT. So two groups were analyzed, adult and children from 5 to 50 years old, and only children from 5 to 12 years old. Immunotherapy included more than 2,300 patients which received allergen-specific immunotherapy for minimum 2 years, and the control group was only under anti-symptomatic treatment. And here you can see the results showing the prevention of allergic rhinitis and asthma progression during the house dust mite specific immunotherapy, injection immunotherapy with allergoid. Here in the left hand panel you can see reduction of allergic rhinitis medication. In the right hand panel, the reduction of asthma medication. So approximately 60% less of anti-rhinitis medication was
consumed both in the total group and in the children, with slight advantage in the children group. As for asthma, very significant reduction in medication consumption in children, and a little bit less, however, a significant reduction also in the whole group. Another very important question is asthma prevention due to allergen-specific immunotherapy, and this is again house dust mite immunotherapy, which showed very significant reduction in asthma risk in allergen-specific immunotherapy patients. SCID patients have almost 19% less chance to develop asthma, and the effect is a long time, up to 6 years. Similar results were demonstrated regarding the progression of allergic rhinitis after grass or tree pollen allergen-specific immunotherapy. Here we have injection immunotherapy, SCID, and SLIT, again in the total group 5 to 50 years old, and in children 5 to 12 years old, and both showed significant reduction of the consumption of symptomatic medication. Similar pattern, a little bit less pronounced in pollen allergic patients. This is a long time effect, up to 6 years of observation. Regarding the reduced progression of asthma after grass or tree pollen immunotherapy, the significant reduction of anti-asthmatic medication was observed both in SCID and SLIT group, both in adults and in children. In grass pollen immunotherapy, less of the effect was visible in tree pollen immunotherapy as for SCID, and no effect for SLIT. And again, there was a long observation time, up to 6 years in the whole group. Real-world data provide very important evidence about the correlation between adherence and efficacy. And here you can see very clearly that patients that are adherent to treatment show much stronger effect in medication consumption and symptomatic medication consumption compared to non-adherent group, and which is similar to the patients that do not receive allergen-specific immunotherapy. We also performed a meta-analysis of the real-world evidence for the long-term effect of allergen immunotherapy by assessment of the databases of the European studies, and this was published in Allergy last year. So 13 publications were assessed, and especially within the programs REWARD, BREEZE, and REACT. Here are the results of the BREEZE study. You can see the reduction of the medication consumption up to 6 years follow-up after the end of immunotherapy with allergoid, SCID, and also with native allergen, SCID and SLIT, and also very significant efficacy. Regarding the effect of asthma, the percent of patients with asthma diagnosed before immunotherapy and not receiving asthma therapy up to 6 years of follow-up after the end of immunotherapy is significantly higher in allergen-specific immunotherapy patients as compared to the control, and both SCID and SLIT show significant effect. In the REACT study, the efficacy was assessed with respect to the allergen used
And here you can see the result. This is control, this is tree, this is grass, and this is house dust mite. So efficacy was the highest with mite, then grass, and then tree. However, tree was not significant, probably because of the short pollen season and the kind of analysis in the real-world evidence and long-term is probably not the best one to assess the efficacy of tree pollen immunotherapy. Here you can see the data with regard to asthma. So there was significant reduction of reliever and controller prescriptions in asthma in AIT-treated patients across all the years. And also in the right-hand panel, you can see significantly lower risk of asthma exacerbations in AIT-treated patients across the whole observation follow-up time. Very interestingly, immunotherapy also showed the effect on comorbidities, in this case pneumonia, and the patients that received allergen-specific immunotherapy as compared to the control subjects only on the symptomatic treatment, they showed significant reduction of the incidence of pneumonia already after the third year of the follow-up. This kind of data are not possible, of course, to obtain during the short observational time in RCT studies. So here again our meta-analysis of the European studies which analyzed all the respective publications until March 2022. So here's the graphical abstract. You can see our question: how does immunotherapy work under real life conditions? Literature search was performed investigating long-term effectiveness and or adherence. 13 publications were included where the patients were treated with natural extracts by injection therapy, with allergoids, sublingual therapy with drops or tablets, as well as immunotherapy in general. Number of prescriptions for anti-allergic and anti-asthmatic medication in claims databases was analyzed, and in conclusion, long-term effectiveness for up to 9 years after starting immunotherapy was found in allergic rhinitis, showing reduced progression of the disease as well as reduced progression in asthmatic patients, but also reduced the risk of asthma development and delayed onset of the disease. The compliance was generally higher in SCIT than in sublingual immunotherapy. In conclusion, we can say that real-world data for allergen-specific immunotherapy complement those from the clinical trials, from the RCTs. Regulatory authorities are currently developing standards for generating and assessing real-world evidence to support regulatory decision-making for drug and biological products. And real-world evidence shows effectiveness of immunotherapy in hampering the progression of rhinitis and asthma and onset of asthma for allergen-specific immunotherapy with different allergens, AIT products, and for different groups in daily practice. Thank you very much. I wish you all the best. Hope that we will be able to welcome you next year in the next European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2024, which will be held in Valencia in Spain from the 31st of May to the 3rd of June. Thank you very much. All the best wishes to all of you.
Продовжуємо розгляд нашої тематики в рамках другої пленарної сесії. І наступний доповідач професор Ральф Мьозгес. Він неодноразовий учасник наших конгресів, які відбувалися, всіляко підтримує Україну і є нашим дуже добрим товаришем. Професор Ральф Мьозгес представляє Інститут медичної статистики та біоінформатики Кьольнського університету Німеччина і надасть зараз доповідь коротший, ультракороткий, один укол, розробка підшкірної алерген-специфічної імунотерапії. Good morning, my name is Ralf Möskes and I give you this talk from Cologne in Germany, where I work as an allergologist. And this presentation is on the development of subcutaneous allergen-specific immunotherapy. These are my disclosures, and during my time as an allergologist, I learned that treating patients with allergen immunotherapy is like a marathon. It's not a short sprint. It is something that has to be conducted for a long time. And so we have learned from many studies, like this study here published by my friend Stephen Durham, that after 1, 2, 3 years of treatment, only then you see an improvement of symptoms still in the 4th year and the 5th year without treatment. And this was in grass allergy, but our friends from Italy, namely Dr. Marogna, they showed us that in mite allergy, it takes even longer to have this sustained effect, and they compared the treatment of 3 years, 4 years, and 5 years of sublingual house dust mite allergen immunotherapy, and they found that the optimum would be to treat patients for at least 4 years for their house dust mite allergy. And it was Stephen Durham who thought, well, we have so effective treatments that maybe we can shorten the period of treatment. And he conducted this study here where he analyzed the effects of 2 years of treatment with sublingual and subcutaneous immunotherapy. And he compared it with a placebo group. And in the first year, both types of treatment, sublingual and subcutaneous, were clearly better and led to reduced symptoms. In the second year, it was the same, even a bit better. And then he stopped the treatment. And in the third year thereafter, no effect could be shown. And the conclusion is 2 years for grass pollen allergic allergen immunotherapy, be it subcutaneous or sublingual, is not enough. And sometimes I think we are like these dinosaurs. We do not fit into our environment because our environment has changed since the time when I was a boy and my aunt was calling and saying, well, I sent you a parcel, and I waited impatiently for a week until the postman came. Nowadays, we expect everything to happen immediately. No patients required. There is same-day delivery, the promise that you just order and immediately the same day you get it. And it is also in our entertainment. I have this huge collection of vinyl records, and it takes me minutes to hours to find the right record. But when I turn to my modern system, I just say, okay, Google, play my favorite song. And from my phone, immediately comes my favorite singer, which is Ivo Bobul, I must say. And I have him right there within
5 seconds. And this goes even further, everything happening immediately. Even in love, it took weeks and months to fall in love before, but now we expect with the modern tools like dating apps that within 11 minutes somebody falls in love. And compare this with our allergen immunotherapy treatment. 25 injections are needed to have the first slight success. And this, we try to reduce this to 6 injections or even 4 injections. And this with the help of adjuvants and novel formulations. But when they then looked at the effects here in a large scale trial with more than 1,000 patients, it came up that the benefit was just 13%, so slightly more than placebo. This is certainly not what we expect and what we want to promise our patients. We did this study in peptide immunotherapy, and yes, just 5 injections during 1 month were given, and the results were slightly better. So we reached in the end a little more than 20% effect, which still is not satisfactory for our patients. But it may be also a problem how patients document their improvement. And already 20 years ago, we discussed about the use of handheld computers in clinical trials. And this was how handheld computers looked like in 2003. But we could use them that patients entered on this screen their symptoms and the medication use, and thereby on a daily basis we received a feedback how well they were doing or not. Now we have dramatically changed this. We have our smartphones here, we have apps, and from these apps the patients enter the data. We put it in our cloud. We look on a daily basis whether patients have sufficiently entered data. If they haven't, we call them back and ask them to document their symptoms, to document their medication need. And with this, we reach now 95% valid data. And only recently we have added an artificial intelligence component to this, even looking at the entry, whether it makes sense, if it's plausible, or if we should call back to the patient and ask him or her if this is right, what he's entering. And with this novel methodology, we went into a study with the same product adjuvanted with MPL, a study conducted in Germany and in the United States. And here you see that with this up-to-date documentation, we come up to more than 30% improvement above placebo. So if the patients are reminded on a daily basis, we can much better document their improvement. And with a slightly changed scheme, including 6 injections, we almost reach 40% above placebo already within the first 2 months of treatment, which is really an improvement. And of course, for a clinical trial, we can say that there are fewer patients needed, not more than 1,000, but just little more than 100 patients. This was based on the 6 injections, and this will be a treatment which will come to the European and probably also to the United States market within the next 2 or 3 years. At the European Academy meeting in Hamburg this year, 2023, we demonstrated
the results of a new development. We have called it the Batman development program. Bat for BET-V1 and MAN for Manan, because the new adjuvant is Manan in this development. And so far, there has been one dose-finding study, one follow-up study, open follow-up, 2 years on treatment, and a 4th year then without treatment. And I can tell you that the results were impressive. And based on these data, we have already conducted a phase 3 study demonstrating the effects of the treatment. And this study has also been followed up openly for another year. So the rationale behind this is that Manan is an adjuvant which improves the presentation of the allergen and the allergoid, in this case, to the dendritic cell. And this leads to a more rapid and more intense induction of immunotolerance based on IgG cells, but also on monocytes. This is basically the study design of our study. So only 5 visits needed. These visits can be between 1 week to 1 month apart. We have a short updosing phase of normally 2 weeks, and then 3 more injections before the pollen season. And with this scheme, we have now conducted 4 studies, and here the effects are very clear already in the first season. After 5 injection visits, we come to an improvement compared to placebo of 35% based on our CMSS analysis. But if you analyze it in a way that the EAACI presents it, the improvement is still more than 30%. 30% improvement with just 5 injections. And this is based on both reduction of symptoms during the season and also a reduction of medication need. And most importantly, I would say, the quality of life of these patients is clearly and significantly improved during the grass pollen, during the birch pollen season. So already in the first season, these patients have an improvement. And what I can say now, looking at the 4 studies with patients that have been treated 2 years or 3 years with this treatment, there was no difference between the 2 and 3 years. This is a difference and a clear contrast to the grass pollen study that Stephen Durham has conducted. And this means that after 2 or 3 seasons of treatment, which means 10 or 15 injections in total, these patients are completely healthy. More than 2/3 of these patients did not take one single antihistamine or one puff of intranasal glucocorticosteroid, and still they had practically no symptoms. So with 10 or 15 injections altogether, these patients were healed. And I think this is a great improvement, what we see with this treatment here. And it's based on the induction of a very strong immunogenicity effect. There's only a slight increasement in BET-V1 specific IgE, in contrast to a very strong, a 5.3-fold increase compared to placebo in allergen-specific IgG4, which then
clearly reduces the rate of specific IgE to specific IgG4. And we have also looked, with the help of our friend Mohammed Chanji from the National Heart and Lung Institute of Imperial College in London, at the blocking antibodies, the facilitated antigen binding, and we found there was a very strong dose-dependent and significant reduction of this important factor. But we are still at 5 injections before the season. Our dream is 1 shot and the patient will not be suffering during the season anymore. And there has been such a development, and it has been published also already 20 years ago by well-known authors from our community. They screened more than 600 patients to include 183 patients into the double-blind placebo-controlled phase. They received 1 injection with an adjuvant, and then they hoped that there was a clear improvement. However, it turned out that you could not differentiate active from placebo, so there was no effect at all, neither on the symptom-free days nor on the symptom scores or the quality of life. So this is something that didn't work. But at the same time, there was the idea of a DNA vaccination for allergen treatment. This is a paper coming from a group from Austria. And yeah, it is that you vaccinate the body, and the body itself produces then the blocking antibodies. And by this chained reaction, you can clearly downregulate the allergen reactivity. This was the idea. And my friend Peter Kratikos from the Johns Hopkins in Baltimore, he put this into a clinical model and brought it to the clinical scale. However, in the first patient he treated, this chain reaction went out of control, and this patient died, and that's why this method has been abandoned for 20 years. But now we have all been participants in this worldwide huge clinical study with mRNA vaccination for COVID. More than 3 billion inhabitants of our planet have been vaccinated, and this procedure has shown to be very effective. You could induce with 1 injection and a second booster injection specific IgE versus the coronavirus in quantities of 2,000, 3,000 units compared to the 5 to 10 units, or maybe some 50 units that you get with allergen-specific immunotherapy. So this could be the future of subcutaneous immunotherapy, that you vaccinate the patients and let the patients produce their specific, their allergen-specific IgG4 themselves, and thereby downregulate the allergenic reaction. So to summarize my talk, it has always been our objective to reduce the number of SCIT injections. Classical SCIT with a long updosing phase of 16 individual injections of different strengths. I can clearly say this is dead. Short course is now standard, be it 6 injections, 5 injections, or even 4 injections before the season. This works. We have recently shown in this large-scale
transatlantic trial that 6 injections before the season are effective. With adjuvants, you can go for a further reaction to 5 or 4 injections before the season. And yeah, our dream may come true with mRNA skit, reducing the number of 3 injections to 1 or 2 before the season. And with this, I thank you for your kind attention, and I'm also open to questions, and you can send these questions to me via email, and I will be happy to answer them. Thank you very much indeed, and have a good meeting. Шановні колеги, продовжує тематику нашого сьогоднішнього пленарного засідання професор Дітятковська Євгенія Михайлівна, яка представляє Дніпровський державний медичний університет із доповіддю на тему «Сучасні методи алерген-специфічної імунотерапії у хворих на алергічний рініт та бронхіальну астму». Шановні колеги, вітаю вас, Дніпро. Моя доповідь присвячена сучасним методам алерген-специфічної імунотерапії у хворих на алергічний рініт та бронхіальну астму. Алерген-специфічна імунотерапія слід використовувати як додаткову терапію для добазисного лікування бронхіальної астми. Всі алергологи це розуміють. Для призначення алерген-специфічної імунотерапії пацієнт не повинен мати загострення астми протягом останніх 3 місяців. Це головне правило СІД. Ми його робимо в фазі ремісії любого захворювання, де ми призначаємо алерген-специфічну імунотерапію. Алерген-специфічна імунотерапія не призначена для лікування загострень бронхіальної астми. Контрольована астма є протипопоказанням для алерген-специфічної імунотерапії. Джина схвалила слід для лікування бронхіальної астми, що викликана кліщем домашнього пилу. Але всі ці документи, ми бачимо, це наші документи Європейської академії алергології. Це дослідження авторів, також наших колег європейських. Вони зробили такі висновки. Імунотерапія покращує симптоми астми, зменшує використання препаратів для базисної терапії бронхіальної астми та покращує гіперактивність бронхів. Одне дослідження показало, що розмір користі можливо порівняти з інгаляційними стероїдами. Це дуже важливо, але цей метод ми маємо правильно призначати. Слід враховувати можливість місцевих або системних побічних ефектів, таких як анафілаксія. Але якщо алерген-специфічна імунотерапія призначена з врахуванням всіх показань і противопоказань, то я не буду ніяких анафілаксій. Я 45 років лікую цим методом і немає ніяких анафілаксій. Тому що ми призначаємо правильно, якщо бувають реакції, ми своєчасно останавливаємо, проводимо якусь профілактику і так далі. Но це має робити тільки алерголог. Чому я і наголошую? Бо ми знаємо, що деякі лікарі, дерматологи дуже хотіли займатися цим методом, ніякого відношення до дерматології він не має. Цим займаються тільки лікарі-алергологи. Роль алерген-специфічної імунотерапії в лікуванні алергічної астми, бачите, яка кількість вчених це підкреслює. І було цим вченими встановлено клінічну ефективність алерген-специфічної імунотерапії для лікування алергічної бронхіальної астми. Стероїд-спарінг ефект алерген-специфічної імунотерапії дає важливу перевагу для пацієнтів, яким доводиться застосовувати ці препарати у високих дозах. Алерген-специфічна імунотерапія слід розглядати у пацієнтів з астмою, які відчувають побічні ефекти від ліків, щоб зменшити або уникнути тривалої фармакотерапії та економічного тягаря ліків, а також при наявності алергічного рініту або інших супутніх алергічних станів. СІД і слід однаково ефективні при алергічній астмі. Алерген-специфічна імунотерапія, це оцей, ми бачимо clinical translation allergy, це системний цей огляд. Цей системний огляд показав, що в цілому алерген-специфічна імунотерапія може зменшити використання ліків та покращити симптоми бронхіальної астми. Існували деякі непрямі докази, які свідчать про те, що ефективність підшкірної може перевищувати сублінгвально, але щось профіль безпеки
сублінгвальний перевищує підшкірну. Але дорослі всі полюбляють більше підшкірну. Але перед тим, щоб проводити алерген-специфічну імунотерапію, ми маємо чітко виявити причинно-значущий фактор. І ми знаємо, що прік-тести сьогодні скарифіційні не використовуються. Прік-тести, вони дають 30% достовірності. Тому у нас є сьогодні такий метод, як молекулярна алергодіагностика, і є корисним інструментом для розрізнення клінічно значущих або первинної сенсибілізації від перехресної сенсибілізації у пацієнтів з полісенсибілізацією у випадках, коли традиційні діагностичні тести та клінічна історія не в змозі визначити відповідний алерген, який слід використовувати для АІД. Але ми сьогодні без цього методу не призначаємо АІД. Ми використовуємо для молекулярної алергодіагностики тест Алікс. Він дає майже 300 алергенів. Все в одному аналізі. Вимірювання специфічних та загального ІГІ, найширший діапазон молекул алергенів, ключові переваги панелі, мультиплексний аналіз ІГІ на основі ІФА, 117 екстрактів і 178 молекулярних алергенів, 50 плюс унікальних молекулярних алергенів, включено і загальне ІГІ, неспецифічні антитіла ІГІ проти перехресних реактивних вуглеводних детермінант ССД. Автоматично блокуються, бо вони іменно дають нам хібно-позитивні тести. Висока специфічність і менший тягар інтерпретації. Нанотехнології. 99% всіх відповідних алергенів немає необхідності призначати додаткові методи обстеження. Програмне забезпечення, точна інтерпретація аналізу, зроблено програмне обезпечення, воно допомагає інтерпретацію результатів, захищена хмарне програмне забезпечення, вбудована онлайн-підтримка, зменшення часу інтерпретації результату, зрозумілий інтерфейс аналізу, ключові особливості, охоплення найбільш поширені джерела алергенів, містить конкретну інформацію про молекулярні алергени, включену інформацію про родини перехресно-реактивних алергенів. Немає потреби в розширеному пошуку безданих алергенів. Інтегрировано з програмним забезпеченням аналізу сервера Raptor. Рекомендації щодо інтерпретації результатів, які заощаджують час і відповідає всім сучасним стандартам. Всесвітня організація алергологів, вона пропонує і вважає, що Алекс є діагностичним тестом другого, представлений екстрактом алерген, і третього, представлений окремим молекулами рівнів. Алекс відповідає стратегії діагностики алергії знизу вгору, а його результати достовірно корелюють з результатами Айзек. Ми бачимо на цьому схему сенсибілізації. От ми наверху бачимо, як алерген попадає до детритної клітини, як ця детритна клітина з алерген-презентуюча клітина активує Helper-2. Helper-2 напрацьовує інтерлейкін 4, 5, 6, 13 і 4 перетворює Б-клітину 4 і 13, Б-клітину в плазматичну, плазматична клітина напрацьовує імуноглобуліни Ї, і потім сідають на рецептори на опосистих клітинах, а коли під'єднуються алергени, то йде вже дегрануляція опосистої клітини і висвобождаються ті медіатори, які були в клітині. Це гістамін, серотонін, брадікінін, триптаза, фактор агрегуючі тромбоцити, еозінофільний хемотоксичний фактор, і образується потім, бо активується аргідонова кислота на цій мембрані опосистої клітини і напрацьовується лейкотрієни, і смесь лейкотрієнів С4Д4Е4 і має назву повільна реагуюча субстанція анафілаксії, яка в 1000 разів сильніше гістаміна. Але точки прикладення, точки дотику такі ж. Тобто повишена проникненість судової стінки, гіперсекреція і спазм гладких м'язів.
Але внизу ми бачимо схему іншу. Ми бачимо схему алерген-специфічної імунотерапії. Коли цяди ми вводимо алергени, це ліки, і вони активують Т-хелпер 1, напрацьовується інтерферон гамма, Б-клітина вони йдуть до Б-клітини, і перетворюють в плазматичну, напрацьовують алерген-специфічний імуноглобуліни G. Імуноглобуліни G є блокуючими антитілами. Імуноглобуліни І є реагуючими антитілами, а імуноглобуліни G є блокуючими. Але ще є інтерлейкін 10, який може активувати напрацьований G4, і фактор, хімічний ростовий фактор бета, він напрацьовує алерген-специфічні IgA, IgA1, IgA2, і вже вони йдуть до моноцитів. Але оце останнє, це і є, ми називаємо імуногенність. От бачимо на цій картинці, ось це алергія, а це імуногенність. Ну і ще раз бачимо, це дуже гарно тут в анімації показано, як це відбувається. Це специфічна імунотерапія. Може бути, бачите, алерген-презентуюча клітка. Це Т-хелпер може активуватися, коли ми вводимо алерген. Т-регуляторні клітини, вони інтерферон гамма, інтерферон гамма і ГГ образуються. А якщо регуляторні клітини активуються, ми також напрацьовується інтерлейкін 10, він дає нам можливість напрацювати і ГГ4, і хімічний ростовий фактор бета, імуноглобулін А. Це імуногенність. Це ще раз з документа я показую, як це показана алергічна відповідь. Я не буду перераховувати, бо ми неодноразово це говорили. Ну просто це документ, якому ми взяли, ще раз, це все затверджено, всі ці механізми розроблені, затверджені нашою Європейською академією алергології. Ви бачите, здесь, а це імунологічна відповідь. Також, що я тільки що розповідала, ми бачимо ще раз на цих малюнках. Вибір пацієнтів. Що ми робимо? Перший крок. Це пацієнти середньо-тяжкими симптомами рініта, рінокон'юктивіта або з астми, без астми. Вони йдуть до алерголога, ми збираємо анамнез, ми робимо, якщо не загострені, ми можемо прик-тести зробити, якщо загострені, ми можемо робити тільки алікс, взяли кров і далі ми бачимо, що у нас за причина значущий алерген. І може ми розглядаємо тоді лікування, коли дане захворювання ми прилікували фармакологічно і воно має вже ремісію. Не проводять специфічну імунотерапію в фазі загострення. Це не ургентна терапія, це профілактична терапія, патогенетична терапія. Тому ми тоді поетапно, по всім крокам, ми робимо так, щоб пацієнту було своєчасно і на фоні ремісії захворювання призначена алерген-специфічна імунотерапія. Тоді ми побачимо той результат. Якими ми працюємо алергенами? Ми працюємо алергенами алксоїд імунотека. Це модифікований екстракт алергенів для підшкірної імунотерапії. Це алергоїди. Що це таке алергоїди? Це білок або група білків, які модифіковані для використання в протоколах десенсибілізації за допомогою хімічної модифікації шляхом застосування формальдегіду, поліардегіду або полімеризації, за що методом полімеризації. Має знижену здатність до зв'язування специфічних їх, тому вони ніж нативні, тому вони менші алергени, ніж нативні алергенні екстракти. Вони менш алергенні. Полімеризовані екстракти, вони мають можливість використання прискорених режимів ведення алергенів, досягнення максимальної дози за короткий проміжок часу. От ми бачимо ініціальна фаза, підтримуюча фаза і рання клінічна. Може бути 1 день, може бути 3 тижні. Але я
полімеризований алергоїд знижує питому здатність до зв'язування і дії, тому він менш алергенним, ніж нативний екстракт. От ми бачимо, нативний екстракт – це маленькі молекули, а нативний, полімеризований алергоїд – це великі молекули, і вони не дають. От. Маленький антиген, он зв'язує гігієну поверхність алерген-презентуючої клітини, індукція TH2 феномен і синтез інтерлейкіна 4, який запускає допрацьовування імуноглобуліни. І от як це показано. А великий антиген, це алергоїд, он фагоцитоз антиген презентуючими клітинами віддає індукцію Т-хелпера першого фенотипу і синтез інтерферона гамма, а з інтерферону гамма інгібірують ІГЕ і напрацьовують імуноглобулін G, блокуючи антитіла. Рекомендована схема ведення алергоїда. Максимальна доза протягом 3 тижнів. Як ми робимо? 0,2 це буде нульовий день, через 7 день 0,5, далі 14 день ми даємо 0,2, потім 21 день 0,5. І підтримуюча доза на 21 день, і кожен місяць ми даємо по 0,5. Цю схему ми практично всім призначаємо, але є ще прискорений варіант, можна так зробити, що нульовий день 0,2, 7 день 0,5 і кожні 30 день 0,5. Але нам більше подобається перша схема, вона не дає ніяких ускладнень. Ми вже велику кількість пролікували і можу сказати, наш лікар буде повідати про наші всі результати, деякі, які ми узагальнили, але у нас велика кількість в центрі отримують алерген-специфічну імунотерапію алергоїдами, і ми більш притримуємося першої схеми, нам вона дуже подобається. Висока ефективність асід з модифікованим алергеном в порівнянні з плацебо. Оце було дуже дослідження, які проводила. Взяли участь 121 пацієнт з алергічним ринокон'юнктивітом на пилок трави. Для досягнення підтримуючої дози, яку вводили щомісячно протягом періоду дослідження, застосовували короткий графік дозування кластеру лише 1 тиждень. Вони так робили. Значить, це таке дослідження. Значить, зменшення вираженості симптомів у порівнянні з групою плацебо було перше. Всі системні побічні реакції, вони 0,8% від усіх ін'єкцій в реальній групі було легкого ступеню вираженості. Ніяких серйозних реакцій, пов'язаних з досліджуваним препаратом, не спостерігалося. Це дуже значущі висновки. Суміші. Це теж дуже важливо. Ми ж вводимо хворим і суміші модифікованих екстрактів алергенів та їх профіль безпеки. Дослідження включало 1216 пацієнтів. Всі отримали суміші модифікованих екстрактів алергенів. 284 була суміш кліщі та пилок. 29 алерген лупи котів та кліщі. Або пилок, кліщі, або пилок. І 903 суміш пилку. Концентраційний екстракт алергенів суміш становив 10 тисяч ТНЮ мілілітрів. Суміші модифікованих екстрактів алергенів та їх профіль безпеки. Прискорені схеми ведення суміші модифікованих алергенів мають високий профіль безпеки та дозволяють проводити лікування хворих на полісенсибілізацію без збільшення кількості ін'єкцій. Це дуже важливо. От бачите, тут кліщі та пилок, лупа котів, кліщі або пилок і пилок. Суміш пилку. Висновки. Імунотерапія з алергоїдами є безпечна навіть при високих дозах сумішів. Ніяких істотних відмінностей між дітьми і дорослими не було в цих дослідженнях. У нас є алергоцентр, в якому є дитячий підрозділ і дорослий. У нас всі діточки отримують безкоштовно. Ми в міської раді видали кошти, які роблять Алекс безкоштовно дітям та бійцям ЗСУ, а також лікування алксоїдами, воно коштовне, але ми вводимо дітям і дорослим бойцям ТСУ безкоштовно. І ніяких істотних ми також не бачили, і дуже невелика кількість реакцій при всіх методах алергенів була невелика і не було. Що нас в майбутньому ми чекаємо? А ми чекаємо в майбутньому алергени кон'югований сманан. Це наступне покоління вакцин для алерген-специфічної імунотерапії. От ми на цьому
малюнку бачимо, як це конюгується. І що воно дає? Воно дає посилене поглинання дендритними клітинами швидше і швидше, адекватна імунореакція на введення алергену, збільшується біодоступність введеної дози і висока клінічна ефективність при низьких дозах алергенів. Це теж дуже важливо, що не саме високі дози, а низькі дози алергенів дають високу активність. Ну, це буде в майбутньому, я думаю, що ми будемо в нашій країні це реєструвати, будуть вони реєструвати, ми будемо нашу експертну раду узгоджувати, але ми не вирішуємо, вирішує Державний експертний центр, а ми будемо алергологи використовувати сучасно в ногу йти з нашими європейськими колегами. І я вам дуже вдячна за увагу і ще хочу наголосити, що це дуже важливий метод лікування патогенетичного, профілактичного напрямку для хворих на респіраторну алергію, на алергічні рініти, цілорічні та сезонні, або бронхіальну астму, але об'єднану астму з рінітом. Але ще раз нагадую, коли ми лікуємо бронхіальну астму, вона повинна бути тільки в фазі ремісії. Ми повинні скоригувати базисну терапію, і якщо ми на 3 місяці вже є ремісія, ми можемо додати цей метод лікування, і тоді ми зробимо стойку, довгу, ефективну ремісію цього захворювання. І може нам буде, коли буде така ремісія, ми зможемо зменшити дозу інгаляційного стероїда. Але зовсім ми не вбираємо. Але ще у нас дуже багато методів є і антиігієтерапія, тоді, коли нічого не допомагає. Але є такі цікаві роботи, які розповідають про те, що якщо ми проводимо СІД і антиігієтерапію, 5 років, це була робота у дітей, то ми можемо звернути в норму імунологічну відповідь. Бо ІГЄ блокує те, що напрацювалось, а СІД не дає напрацювати новому. Я хочу вам казати, що ми алерген-специфічну імунотерапію також використовуємо в комбінації з антиігіє. Але антиігіє ми даємо в загострені захворювання, це і рініти, коли важкі, і астми, а специфічну ремісію і обов'язково ми починаємо в фазі ремісії, не в період пиління. В період пиління ми можемо цілорічно, у нас метод лікування цілорічний. І в період ремісії ми підтримуючу дозу можемо. В період загострення ми підтримуючу дозу можемо, але не можемо починати. От полінос отримали Алекс, і я просто мала такий досвід, коли до мене прийшли загострення, хтось деякі алергологи почали цей метод в фазі загострення. Це неможливо. Його продовжувати, підтримуючу дозу можна, а починати ми можемо тільки взимку. Взимку, коли нічого не плід. І коли є стійка ремісія. А продовжувати ми можемо цілий рік. І тоді ми отримаємо той результат, який ми бажаємо. Наші люди не будуть, у них не буде симптомів ні сльоз, ні нежиті, нічого. Вони будуть радуватися цьому чудовому часу року, як літо. Вони будуть наслаждатися, а не страждати від симптомів захворювань, які дуже мучать наших хворих. Я бажаю всім успіхів і бажаю всім алергологам завжди правильно використовувати цей дуже гарний метод лікування, якому вже 100 років, але його узагальнили, його совершенствують, його додають щось нове, нові методи вакцини, нові методи діагностики, але він працює вже 100 років. І краще цього методу немає. Я думаю, що багато наших алергологів зустрінуть і самі ще сучасні алергоїди, конюгований сманан і інші, будуть нові вакцини, які будуть давати також гарний результат. І головне, і гарний результат завжди йде рядом з відсутністю побічної дії. Я вам дуже вдячна за увагу. Я дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим героям. Наступна доповідь нашого молодого науковця Родкіна Ізабели Анатоліївни. Вона є лікарем-алергологом регіонального алергічного центру в місті Дніпро
і представить доповідь «Ефективність алергоїду алксоїд у хворих на риніт та бронхіальну астму». Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас. Хочу привернути вашу увагу до антиген-специфічної імунотерапії. Моя доповідь буде наступна. Ефективність алергоїду алксоїд у хворих на риніт та бронхіальну астму. Актуальність цього питання досить велика, тому що поширеність полінозу серед дорослого населення в світі коливає від 3,2% до 19,6%. В Україні, за розрахунковими даними, це 3,8%, а у місті Дніпро за останні 10 років захворюваність на поліноз зросла майже в 4 рази. Патогенетичні механізми, що зумовляють зв'язок між ринітом та астмою, полягають в існуванні назобронхіального рефлексу і єдиного алергічного запалення слизової оболонці носа та бронхів. Основою патогенезу обох захворювань є сенсибілізація і гіперпродукція імуноглобулін і антитіл у відповідь на експозицію аероалергенів через слизову оболонку. Відомо, що єдина дихальна система потребує єдиного підходу до терапії астми та алергічного риніту, а саме комбінованого підходу. Це згідно керівництва Ерія та Джина. Документи рекомендують, по-перше, пацієнти з алергічним ринітом повинні обстежитись на наявність астми, а пацієнти з астмою повинні обстежитись на наявність алергічного риніту. При лікуванні хвороб верхніх та нижніх дихальних шляхів повинна застосовуватися комбінована стратегія. Антилейкотриєнові препарати ефективні в обох захворюваннях. Міжнародний погоджувальний документ, а саме Ерія, з 2008 до 2016 року пропонують таку діагностику та лікування алергічних захворювань. Розділяють алергічний риніт на інтермітуючий та персистуючий. У хворих з персистуючим ринітом наполегливо рекомендують діагностувати наявність астми або її відсутність. Обидва риніти, інтермітуючий та персистуючий, мають декілька ступенів важкості. Це легкий ступінь важкості та середній та важкий. Стосовно до цього, легкий риніт має лікуватися антигістамінними засобами, пероральними або інтраназальними, або додаванням деконгестантів, або додаванням антагоністів лікотрийних рецепторів. Риніти середньої та важкої ступені важкості потребують лікування всіма цими препаратами або перевага належить інтраназальним глюкокортикостероїдам. Коли ми спостерігаємо ефект перші 2 або 4 тижні, терапія може продовжуватися протягом місяця та відмінятися. Коли пацієнт має персистуючий алергічний риніт середньої або важкої ступені важкості, то наполегливо пропонується призначати інтраназальний глюкокортикостероїд. Коли терапія протягом 2 або 4 тижнів неефективна, рекомендовано переглянути діагноз, оцініть відповідність терапії до діагнозу, а також роздивитися можливість приєднання вторичного інфікування або наявності інших причин. В тих випадках, коли ми спостерігаємо неудачну терапію, слід проконсультувати хворих у спеціалістів щодо потребування у хірургічному лікуванні, будь-то септопластика при скривленні перетинки назальної, бо може там пацієнт має поліпи, треба віддалення поліпів.
Ступень обґрунтованості призначення різних методів лікування при алергічному риніті наступна. Тобто терапія пероральними антигістамінними може застосовуватися в будь-яких проявах риніту, будь то сезонний або цілорічний алергічний ринит. Застосовуються інтраназальні антигістамінні засоби, інтраназальні глюкокортикостероїди, антагоністи лікотриенових рецепторів, але зауваження робиться для діточок, вік яких сягнув понад 6 років. Щодо застосування інтраназальних глюкокормонів, рекомендації говорять про найвищий рівень доведеності, ефективності та безпеки при застосуванні інтраназальних глюкокортикостероїдів та антигістамінних засобів інтраназальних або пероральних. Також антиген-специфічна терапія розглядається як терапія алергічних ринітів і може бути або сублінгвальною та інтраназальною, або підшкірного. Щодо лікування бронхіальної астми, Джина дає наступні рекомендації. Антиген-специфічна імунотерапія слід використовувати як додаткову терапію до базисного лікування бронхіальної астми. Для призначення антиген-специфічної імунотерапії пацієнт не повинен мати загострення астми протягом останніх 3 місяців. Тобто астма повинна бути у стані астмоконтролю. АСІД не призначиться у хворих, які мають загострення бронхіальної астми та мають неконтрольовану бронхіальну астму, бо то є протипоказанням для антиген-специфічної імунотерапії. Джина схвалила сублінгвальну імунотерапію для лікування бронхіальної астми, що викликана кліщем домашнього пилу. Висновки авторів, які впровадили алерген-специфічну імунотерапію, наступні. Імунотерапія покращує симптоми астми, зменшує використання препаратів для базисної терапії бронхіальної астми та зменшує гіперактивність бронхів. Одне дослідження показало, що розмір користі можливо порівняти з інгаляційними стероїдами. Та слід враховувати можливість місцевих або системних побічних ефектів, таких як анафілаксія при застосуванні антиген-специфічної імунотерапії. Було встановлено клінічну ефективність антиген-специфічної імунотерапії для лікування алергічної бронхіальної астми. Стероїд-спарінг-ефект антиген-специфічної імунотерапії дає важливу перевагу для пацієнтів, яким доводиться застосовувати ці препарати у високих дозах. Цю терапію слід розглядати у пацієнтів з астмою, які відчувають побічні ефекти від ліків, щоб зменшити або уникнути тривалої фармакотерапії та зменшити тягар ліків, або при наявності алергічного риніту та інших супутних алергічних станів. Субкутанна та сублінгвальна імунотерапія ефективна при алергічній астмі. З появою молекулярної алергодіагностики збільшилась можливість використання більш ефективної антиген-специфічної імунотерапії. Точна молекулярна діагностика є корисним інструментом для розрізнення клінічно значущих або первинних сенсибілізацій від перехресної сенсибілізації у пацієнтів, особливо у пацієнтів з полісенсибілізацією, у випадках, коли традиційні діагностичні тести та клінічний анамнез не в змозі визначати відповідний алерген, який слід використовувати, коли ми призначаємо антиген-специфічну імунотерапію. Практично у половини хворих, а це майже 50% призначень антиген-специфічних імунотерапії змінювалось після уточнення молекулярного профілю сенсибілізації у даного пацієнта. Що ми маємо у регіоні міста Дніпро, розглядаючи частоту сенсибілізації?
Нами було оцінено сенсибілізація у 1742 пацієнтів, що проживають у місті Дніпро, за результатами тесту АЛІКС та АЛІКС-2. Було виявлено, що близько 96% пацієнтів мали сенсибілізацію до пилкових алергенів. З них частота сенсибілізації до пилку бур'янів сягала 93%. Злаки мали 86,9% частоти. Та пилок дерев проявлявся у 77,5% випадках. Якщо роздивитися, то на слайді ми візуально бачимо розподіл алергенів у хворих. Дуже висока була сенсибілізація до плісняви та дріжджів, це 71,4%, кліщі мали 62%, алергія до латексу і інших алергенів була мінімальною, від 13 до 37%. Тим самим ми спостерігали частоту сенсибілізацію до мажорних та мінорних компонентів пилку дерев. Наприклад, мажорні алергені дерев домінували серед профілінів берези БТВ1 та вільхи. Сенсибілізація до мажорних компонентів кипарису та лищину була 7 та 9%. І незначна була сенсибілізація до мажорних алергенів ясеню та платану. Це фра-1 та пла-1. Мінорні компоненти пилку дерев та трав мали наступний вигляд. 21,8% це були мінорні компоненти БТВ2, оліви-2, це береза та олива. Мінімальні були профіліни, мінорні компоненти вільхи. До мінорних компонентів Тимофіївки фліпіпі-12 було до 20% значущих алергенів. І мінімальні були полькальцини берези та Тимофіївки. Щодо частоти сенсибілізації до молекул пилку трав та бур'янів в місті Дніпро, ми спостерігали максимальну частоту мажорних молекул Тимофіївки, фліпіпі-1 та плевілу. І чуть менш інші мажорні компоненти Тимофіївки. У бур'янів максимальною була амброзія А1, це 55%, полинь, артемізія В1, 20%, і менш були мажорні алергени амброзії А4, амп А4, це 18,4%, і незначними були частота мажорних молекул, представлених артемізія В3 і марь біла, подорожник та пастениця. Алгоритм прогнозу ефективності АСІД був наступний. Ви бачите на цьому слайді, що висока ефективність була при призначенні антиген-специфічної імунотерапії мажорними молекулами амброзії амп А1, артемізії АРТ-В1, АРТ-В3, Тимофіївки, фліпіпі 1 та 5 та берези БТВ1. Рекомендовані наступні схеми для ведення алерген-специфічної імунотерапії алергоїдами пилку рослин або кліщам домашнього пилу. Це звичайний режим з максимальною протягом
старту 3-4 тижні. Це коли ми застосовуємо флакон A, 0,2 мл з першого флакону, потім 0,5 мл з цього флакону з інтервалом кожні 7 днів. З переходом на флакон B 0,2 мл через тиждень 0,5 мл. Та кожні 30 діб ми вводили 0,5 мл із флакона B протягом 3-5 років. Прискорений режим може бути застосований в випадках, коли пацієнт вже лікувався алксоїдом, алергенами алксоїд і мав деякий термін перервання терапії або інші індивідуальні стани пацієнта або його умов. Мета дослідження була вивчити ефективність алергоїдів при проведенні антиген-специфічної терапії у хворих на алергічний рініт та астму. Під нашим спостеріганням знаходились 52 хворих на поліноз, із них 24, це 46% були жінки, та 28 чоловіків, це 54%. Вік від 24 до 55 років, тобто середній вік становив 3,8 року. Діагнози хворих розподілились максимально був поліноз, друге місце зайняв цілорічний алергічний рініт, на третьому місці були поєднання рінітів сезонний та цілорічний, і майже одинаковими були пацієнти, які мали астму з ринітом та астму з сезонним алергічним ринітом. Всім хворим визначались мажорні та мінорні білки до різних алергенів за допомогою діагностики АЛІКС. Призначались алергоїди з відповідною сенсибілізацією, оцінювалась інтенсивність симптомів по 3-бальній шкалі. Статистичну обробку результатів дослідження ми проводили з використанням програмного продукту «Статистика версія 6.1» Статсофт Сполучених Штатів Америки. Результати були наступними. Характер сенсибілізації був максимальний у пацієнтів з сенсибілізацією до амброзії. Це було майже 13 пацієнтів. Амброзія при поєднанні з полином, теж 13 хворих. Також було багато пацієнтів, які мали сенсибілізацію до кліщів, дерматофагоїдис пфаріни та дерматофагоїдис птеранісімус, та тімофіївки і берези. На початку антиген-специфічної терапії вираженість цих симптомів у пацієнтів була прийнята за 100% і мала максимальний бал 3. Проте наступного сезону полінації рослин причинних вираженість симптомів захворювання суттєво знизилась. І у 50 пацієнтів, а це 96%, в середньому знизилась до 1,73 балів, тобто мала 2 бала. А через рік спостереження симптоми захворювання зникли у 8 хворих, це 15% спостережень, та бальна оцінка вираженості прояву сягала до 0,94. Тобто мала 1 бал, менш ніж 1 бал. Висновки, які ми зробили після спостереження за хворими, які отримували антиген-специфічну імунотерапію. За допомогою діагностики АЛІКС з високою точністю визначався причинно-значущий алерген. За допомогою діагностики АЛІКС можливо точно скласти дієту пацієнту з урахуванням перехресних властивостей алергенів. Антиген-специфічна імунотерапія алергоїдом алксоїд дозволяє значно поліпшити клінічну симптоматику вже в першому сезоні запилювання після початку антиген-специфічної імунотерапії, а через 2 роки від початку терапії алергоїдами симптоми захворювання зникають майже у 15% хворих. Бальна оцінка зменшується менш ніж 1 бал на прояви. Побічні ефекти при проведенні специфічної терапії алксоїд алергенами були відсутні. Про антиген-специфічну імунотерапію можна говорити досить багато та довго.
Це є найважливіше питання у лікуванні та те, чим володіє лише лікар-алерголог, бо це є його іскусство. А саме тепер, коли доступна молекулярна алергодіагностика. Але бракує часу. Я дякую вам за увагу. Хочу побажати всім здоров'я. Хочу побажати скоріше зустріти нашу перемогу та щоб наші герої скоріше повернулись до цивільних справ. Дякую за увагу. Слава Україні! Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта, мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія Імунотек випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени.
Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія Імунотек виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії Імунотек – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії Імунотек у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію Імунотек за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта, мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. ALEX – гнучкий, надійний, доступний.
За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта – мультиплекс за вимогою.
Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується.
Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта – мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу
впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта – мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія Імунотек випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD.
В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, Алекс-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає асід або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія Імунотек виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії Імунотек – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії Імунотек у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію Імунотек за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта – мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний.
За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням. Тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Переходимо к нашому першому симпозіуму, головному симпозіуму «Сучасні погляди на алергію». Розпочинає цей симпозіум знаний вчений в усьому світі, який спеціалізується в багатьох напрямках алергології, професор Джонатан Бернштейн, який представляє кафедру внутрішньої медицини, відділ ревматології, алергології та імунології медичного коледжу Університету Цинциннаті, Сполучені Штати Америки, з доповіддю щодо оновлених даних про хронічну крапив'янку та ангіоневротичний набряк. Hello, I am Dr. Jonathan Bernstein, Professor of Clinical Medicine at the University of Cincinnati, Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Allergy, and Immunology, and I'm the current president of the American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology. And it is with great pleasure that I present the talk, Chronic Urticarian Angioedema, Clinical Pearls in Evaluation, Treatment, and Management, to our colleagues in Ukraine. These are our relevant conflicts of interest. The objectives of this talk is to determine the appropriate evaluation and diagnosis of chronic urticarian angioedema, define the proper treatment approaches for chronic urticarian angioedema, and use shared decision-making to discuss the patient treatment outcome expectations. Let's begin with a case study of a young lady who presents with recurrent hives associated with angioedema that have been persistent for the past 6 months. She notes her skin welts when she scratches and after exercise or hot showers. Initially, the hives began after a viral infection but persisted after resolution. During this time, she was treated by her pediatrician with a corticosteroid injection and cetirizine 10 milligrams a day. The hives resolved but returned after 1 week.
The hives are daily and involve over half of her body, including the torso, upper thighs, and arms, and are associated with some intermittent low-grade temperatures and joint aching. The hives are very disruptive to her sleep, leisure activities, and school. No prior laboratory testing is available, and there's no relationship to the recent onset of her menstrual cycle, nor is there a history of medication or food allergies or other relevant known past medical history. So what are the next steps for this young lady? Well, let's begin with the differential diagnosis of acute urticaria, which is defined as hives persisting less than 6 weeks. And this is similar many times in children and adults, but in children, anaphylaxis versus acute urticaria are two conditions that have to be differentiated, as 80% of children presenting with anaphylaxis have urticarial rash as a feature. However, differentiating acute urticaria from anaphylaxis can be challenging, as second organ involvement may manifest as a globus sensation in the throat or a shortness of breath, which may be confounders due to anxiety. Serum sickness-like reactions are also reported, which are large erythematous urticarial plaques with dusky to ecchymotic centers, often associated with hand and foot swelling that develops 7 to 21 days after medications exposure. There may be pronounced extracutaneous manifestations as well. In our case, we see that the young patient had arthralgias and some low-grade temperatures, and that certainly could indicate some type of more systemic response, but it's important to note that these mild symptoms are also present in chronic spontaneous urticaria. And then viral infections are a common cause, and they can be rarely associated with a similar rash called urticaria multiforme, resembling acute urticaria, but the onset is later, typically 1 to 3 days after the acute viral illness. And again, this may also be associated with a hemorrhagic morphology within the urticarial lesions. In general, treatment with H1 antihistamines daily and or antipyretics as needed are very effective, but in some cases, especially with serum sickness-like reactions, oral corticosteroids may be necessary. But overall, the prognosis for acute urticaria in children is self-limiting and has good outcomes. And a similar can be said about adults, although typically we do not see serum sickness-like reactions, although viral infections may be a contributing factor in adults as well. So what about chronic spontaneous urticaria, which typically lasts 6 weeks or longer? The onset is typically somewhere between the ages of 20 to 40 years of age. However, this really depends on the population studied. The duration can last from 3 to 10 years, with a mean duration of 5 years. CINDUs, which stands for chronic inducible urticarias, tend to have more protracted and severe courses of disease. In the range for patients with CU having angioedema is somewhere between 33 and 67%, but 29 to 65% of chronic urticaria patients exhibit only wheals. Now, here's some nuances about prevalence in children for chronic spontaneous urticaria. Urticaria prevalence is higher in older children between ages 7 to 17 compared to children between the ages of 0 to 6 years of age. In fact, Kim found that in Korea, the prevalence of CU and CSU in different age groups, and found children exhibited the highest rates up to 7.5%. And there was a secondary spike in elderly individuals. However, in general, CU prevalence in children ranges somewhere between 1.1 to 1.5%, and again varies between the population studied. And in some countries, the prevalence is more common in adults. There are nuances, again, but differences between children and adults. Angioedema is less common in children, ranging somewhere between 5 to 14% in children versus 30 to 50% in adults. Again, depending on countries, that range can be between 33 and 67%, as mentioned. Children generally respond to H1 antihistamines much better than adults. Again, overall about 82% versus 62% response rate, but this will vary between populations studied. Some forms of chronic inducible urticaria are more common in children.
This is a classification and prevalence of chronic inducible urticaria, which shows that overall there's not very good prevalence data. But what we do have, what we do know is that dermatographia may occur at up to 38% of children, where it's more common in adults, ranging between 50 to 78%. Cold-induced urticaria occurs about 8 to 37% of adults, and only 9 to 14% of children. Delayed pressure, again, is more common in adults, ranging between 3 to 20% versus 3 to 9% in children. And again, cholinergic urticaria is the only inducible hive where the prevalence seems to be higher in children than it is in adults, ranging up to 19% compared to 6 to 13% in adults. Now, I'm taking a pivot away from urticaria just to mention that many times, up to 20% of the time, patients might present with isolated angioedema. In these circumstances, if there's no family history of angioedema, and the best test to order would be a C4 level, just to screen to rule out hereditary and acquired angioedema. It's not necessary to get extensive diagnostic testing for hereditary angioedema, as this is a rare disease, and even though 25% of cases may present without a history, it's still much more cost effective just to get a simple C4 level. And if that's normal, it's unlikely that this is what's going on. And in fact, without a family history, the proper approach is to follow an algorithm for isolated angioedema, similar to how we would treat chronic spontaneous urticaria. This is just showing the pathogenesis of HAE, which again is the result of a deficiency in C1 inhibitor, and it's much different than what we see in urticaria, which I'll be reviewing in a moment, where the primary focus is in the contact activation system, where there's deficiency of C1 inhibitor, which is important for regulating conversion of kallikrein or cleavage of activation of kallikrein and cleavage of high molecular weight kininogen to form bradykinin that results in activation of bradykinin 2 receptors and vascular leakage, leading to edema. The evaluation of isolated angioedema is nicely summarized here in an article that we wrote, recently published last year, and I would refer you to this algorithm. It is open access on PubMed. Kesh is the first author, and it basically talks about evaluation of isolated angioedema. Coming back to chronic spontaneous urticaria, the pathogenesis is quite complex, but we also don't understand it as well. It certainly is mast cell driven, and you can see the mast cell is the center to a lot of the processes, and the mast cells have many receptors on the cell surface, so they can be activated in many different ways. A critical receptor is c-KIT, but there are other signaling receptors like cyclic 8 and 6, and also complement receptors, but a whole host of receptors that, once mast cells are activated, release bioactive mediators causing the clinical symptoms of hives. But there are many effector cells that release cytokines that can also activate mast cells and work synergistically to cause chronic urticaria clinical manifestations. So what is the burden of chronic spontaneous urticaria? Well, this is the importance that's emphasizing that we should be measuring objective patient-reported outcome measures to assess urticaria control as well as quality of life. This is the ASSURE study, which looked at the burden of chronic spontaneous urticaria, and it was a study that was done retrospectively in 673 adults, and they found that about 50% had moderate to severe disease activity while on treatment, and this was measured by the UAS-7. Patients still had moderate to severe itching and hives 4 days or more a week, and it had a significant impact on quality of life as measured by validated quality of life questionnaires. And as the disease activity increased, so did the scores on these patient-reported outcome measures.
it no doubt has a significant effect on costs related to work absenteeism as impairment, as we can see in this particular study, that as the urticaria increases in severity going from the bottom to the top, you see that the number of days per 4-week cycle missed is increased, and also presenteeism, where people go to work but are not effective because they can't concentrate, is also increased. And this translates into significant healthcare costs. Although inpatient-related visits are uncommon for urticaria, outpatient services are significant contributors to the cost for chronic urticaria, from medications and from other outpatient services. Now we have urticaria guidelines. The U.S. Joint Task Force guidelines was last published in 2014 and is currently going under an updated updated version of the guideline, and hopefully it'll be out by the 2025. But we have two other international guidelines, the most recent one published in 2022, which provide guidance on how to evaluate and manage patients with chronic spontaneous urticaria. And I will be referring to these guidelines throughout the rest of this talk. So when we see a patient like we presented earlier, the diagnostic workup is really to exclude other potential causes, because there are multiple mimickers of urticaria. And so a good differential diagnosis is important, and it can be confusing to the clinician, especially when patients present with systemic symptoms, as our patient did. However, this is not uncommon in chronic urticaria. We should exclude acute urticaria. Again, if it's longer than 6 weeks, it's chronic. And we should exclude inducible hives. And from the patient's history we saw today, she did have evidence of what appeared to be cholinergic urticaria, as it was worsened after exercise and with hot showers. When her body temperature increased and started to decline, is when these lesions appeared. So it does seem to be that the patient had chronic spontaneous urticaria by definition and her history, and with an inducible component. And certainly it's important to check for severe systemic inflammatory diseases, rule out other underlying causes, and to assess the severity of disease, the degree of control, and quality of life impairment. And there are now many patient-reported outcome measures that have been validated to do just that. In fact, the UAS-7 is used most commonly in clinical trials. It has a recall period of 24 hours, and it measures itch and severity of hives over 7 days. Angioedema activity score does a similar thing for swelling, and the urticaria control test, which has a recall of 4 weeks, measures control, which is measured as extent of suffering from physical symptoms of hives, the extent to which quality of life was affected by hives, and how often treatment was not enough to control the hives, and overall control of urticaria. This is the illustration of the urticaria activity score, which is broken down into a 4-point scale, 0 through 3. And again, the maximum you can receive on this score is 42 if you have a 3 for wheals and pruritus over 7 days. That's 6 times 7, 42. But this has been shown to be very valid and correlates with disease severity. The quality of life reported outcome measures, there are several now that are validated. They have a lot of overlap in the types of parameters that are measured, but do very similar things, and they have different recall periods and may be a little more difficult to use in the clinical setting and are used predominantly in clinical trials. But measuring quality of life, including psychological impact of CSU, it can illustrate how effective management can reduce patient burden. So when you look at psychological and emotional impacts that are measured in quality of life questionnaires, as you can see on the left, concentration, nervousness, mood, embarrassment, there's a lot of overlap with how these different parameters are measured. You can see that increases in severity of disease activity directly correlate with increases in psychological factors of chronic urticaria, irrespective of the questionnaires that are used. So the next question in our evaluation, should extensive diagnostic testing be performed? And again, the general thought is no, because in studies such as this is a study from Cleveland Clinic, Tarbox was the first author,
showed that only 1 out of 356 patients benefited from testing. In fact, only one patient who had hypothyroidism with normal TSH and elevated microsomal antibody who responded to higher dose thyroxine actually benefited from all of these diagnostic tests. So the current thought is, unless there's clinical suspicion for some other underlying causes contributing to hives, that limited testing should be done. And both guidelines advocate a CBC with diff, a CRP, or sedimentation rate, and potentially a TSH. Now, there may be a paradigm shift, and the question has to be asked, are there biomarkers that may be predictive for treatment response, and therefore should these be measured when you see patients who present with chronic spontaneous urticaria? And I think we're in a time where we're seeing different subtypes of chronic spontaneous urticaria. I would call it more of a syndrome than a disease, and of course made up of multiple phenotypes and which correlate with endotypes. And although some of these have yet to be conclusively demonstrated, one could break it down as an example for antihistamine responsive chronic spontaneous urticaria or chronic inducible hives, type 1A autoallergy, where people produce Ig antibodies to self-antigens, or type 2B autoantibodies, where they have IgG antibody against Fc epsilon receptor alpha 1 or IgE itself, or neutrophilic or predominantly neutrophilic, which tends to respond better to alternative agents. So we've known about autoantibodies and the association with chronic urticaria for several decades now. And again, what is thought to be occurring is that people, up to 50% of the population with chronic urticaria, might have IgG antibodies to the alpha subunit of Fc epsilon receptor 1 or Ig antibody to the alpha subunit of IgE, as illustrated here. And one of the ways of measuring this is with an autologous serum skin test, where you inject the patient's serum into their arm and you can see a wheal and flare within 15 minutes. And this suggests that one of these antibodies is likely present. The limitations of this test is that there are false positives, and it's not as specific as some of the serologic testing that is currently available to measure receptors on the cell surface of basophils, that correlate with the activity in mast cells. So others have looked at other clinical and laboratory biomarkers in patients who are antihistamine responsive and non-responsive, and found several characteristics such as angioedema, physical urticaria, baseline UAS as being, if it's present and increased, that this is more typical of antihistamine non-responsive patients, whereas similarly, an positive autologous serum skin test, basopenia, high CRP are also characteristics of antihistamine non-responsive patients. So antihistamine non-responsive CSU patients are more clinically severe, with labs consistent with low-grade inflammation and platelet activation, based on the conclusions of these types of studies. Now, we've gone subsequently to understand that certain biomarkers potentially predict response not only to antihistamines, but also to omalizumab, which is the newest of the therapies available for urticaria. And we can see that in patients who are omalizumab resistant, they tend to have high basophil histamine releasing assays, a positive autologous serum skin test, and low IgE levels, less than 40 international units. And this correlates with a poor response to omalizumab. Other phenotypes such as basopenia or eosinopenia phenotypes, it's been shown that patients who are basophil responders to anti-Ig stimulation compared to non-responders have longer duration of disease, higher frequency of ED admissions, higher itch severity, and poorer quality of life, whereas basopenic patients where histamine release non-responders exhibit poor response to omalizumab, independent of anti-Fc epsilon receptor 1 antibodies. Eosinopenic phenotypes also are associated with poor response to omalizumab.
Sometimes histology is useful in identifying patients who are not, why patients are not responsive to antihistamines, and it's been shown that if you have more neutrophils associated with eosinophils or not, the patients tend to be less responsive to the conventional therapies such as omalizumab. So this contrasts the international guidelines with the Joint Task Force guidelines, and both recommend as step one therapy a second generation antihistamine monotherapy. The most recent guidelines and international guidelines have combined step one and step two, making step up to omalizumab step two. So they combine going all the way up to 4 times the second generation antihistamine dose in step one, and then going to step two right away, which is omalizumab, followed by step three, which is cyclosporin. The US guidelines actually had certain recommendations based on the evidence in the literature, and they put omalizumab and cyclosporin along with other alternative agents as step 4, but one must remember this was before the release of omalizumab on the market. But why is it important to have new therapies? And it's clear from this particular study where we see the performance of CSU medications, which include H1, H2, and leukotriene modifying agent combinations, was inadequate, as only 38% of patients were actually controlled on these regimens. In fact, patients who were on alternative therapies, including cyclosporin, and just a few who were on omalizumab, as this again was before omalizumab was approved, showed that 33% could be controlled with cyclosporin, but a significant percentage still required daily corticosteroids to control their hives. So there was definitely an unmet need, which has led to the really the explosive development of therapies for the treatment of this condition. This began with the approval of omalizumab for hives, where you can see in these studies that the 300 milligram dose was superior to the 150 milligram dose every 4 weeks in reducing itch and hives. Unfortunately, when you stopped it, there was a regression back, not quite to the baseline, slightly below baseline, but hives came back. So it certainly wasn't curative. It didn't put people into remission, but it controlled the hives. And it was found in clinical trials to be effective in up to 45% of patients, causing a complete response rate. It now is more convenient to administer, as it can be given subcutaneously after the first 3 doses done in a medical facility. However, not all countries have access to this therapy, and so this results in significant healthcare disparities that must be acknowledged and addressed. The risk of anaphylaxis requires patients to have an epinephrine injector. The treatment duration, how to step down over time, is variable, may require treatment, but patients may require long-term treatment, as when you do step down, their hives do seem to come back many times. Biomarkers may be useful for predicting response, which could potentially allow for a more tailored patient selection approach. And we always have to ask the question, does the burden of disease warrant the cost of biologics over time? And as we saw, the impact on quality of life and other healthcare costs is quite significant, and I think the answer is yes, it does warrant that, especially in these patients who are not responsive to conventional therapies. Now, cyclosporin is also recommended as a step 3 therapy in international and step 4 for Joint Task Force guidelines. It's an immunosuppressant that inhibits multiple cytokines, and in double-blind placebo-controlled trials, it revealed improvement in daily hive scores, significant reduction from by 12.7 points compared to 2.3 in placebo. It had an effect on reducing histamine release from 36% to 5%, and it had a significant effect on reducing autologous serum skin test reactions in those who responded to treatment. But there's toxicity with this therapy, and it requires ongoing monitoring of blood pressure, lipids, and renal function.
So what if we took the existing international guidelines and coupled this with biomarkers, and one could potentially direct treatment or at least have discussions with patients about expectations based on biomarkers. So for patients with a high CRP and high D-dimers, it's likely they may not respond to antihistamines and would require a second-line therapy. However, if they have a low baseline total IgE or a positive autologous serum skin test or basophil histamine-releasing activity, they may not be the best candidates for omalizumab and could benefit from cyclosporin, which does seem to respond better for patients who have low baseline total IgE and a positive basophil histamine releasing assay. But even under these circumstances, patients still may not respond optimally, and therefore other therapies may be necessary. So this summarizes chronic urticaria management, which is basically assess, act, and adjust. And one wants to assess patients, diagnose the condition, exclude mimickers, assess comorbidities, and also consider special populations, as we presented with our patient today, our child, and look at severity assessment using patient-reported outcome measures, as we've discussed, to assess control and effect on quality of life. We also need to weigh patient preferences when we select treatment and discuss adverse effects. Acting is to start treatment and look at again other non-pharmacologic interventions, especially in CIndU, as our patient experienced, and educate patients about how to avoid factors that could trigger chronic inducible hives. Adjusting therapy, one uses certain measurements like urticaria control test or urticaria activity score to determine if medications need to be stepped up or stepped down. Again, monitoring for adverse effects. And this is how we approach patients over time. But the bottom line is to treat hives until there are none. Again, this is a nice algorithm for shared decision making, which is if you have one option that has a favorable medical benefit or burden ratio compared to other options, and there needs to be shared decision making, and whether it's physician guided or patient guided would really determine if one option is significantly better than the other, or if the two options are fairly similar. And then one has to also weigh patient preferences and values to determine which direction to go. So what about our patient? Well, the first scenario, there was no diagnostic testing. She was started on cetirizine 20 milligrams twice a day. She responded well, and after 3 months of no hives, was able to temper down and off medication while remaining well controlled. Now, the second scenario, she had limited testing of it, which consisted of a CBC with diff, a CRP, and a TSH, which revealed an elevated CRP and low eosinophils and basophils. Updosing a patient with 4 times second-generation antihistamine was not effective, and she had to be referred for CSU consultation and alternative treatment options, which might include omalizumab, but again, depending on whether other biomarkers are measured to determine likely response to this therapy, could result in treatment with alternative therapeutics. What about future therapies? As after cyclosporin, we really just have medications that have been adapted for use, such as sulfasalazine, hydroxychloroquine, dapsone, and so on. But there's been a very strong push towards identifying alternative therapies that target mast cells. Many of these are targeted against cytokines released from effector cells or by mast cells, and others are directed towards receptors on mast cells, such as c-KIT, Siglec receptors, or even on targeting pathways that prevent activation of such as BTK, Bruton tyrosine kinase pathways. So this is where we are. Unfortunately, a lot of the cytokine inhibitors have not been shown to be effective for urticaria, except for dupilumab, where one study was quite effective, and that's currently being considered for approval by the FDA. But there's a host of other therapeutic agents that are currently in clinical trials, as I've mentioned. Again, some of the more promising one appears to be the c-KIT inhibitors, although there is some mild side effects associated with these therapies, the BTK inhibitors, and then the Siglec
8 antagonists are all being actively investigated, and we'll know in the next year or two if these will become approved by the agencies like the FDA and EMA. So in conclusion, CSU and chronic inducible urticaria treatment algorithms are similar in children and adults. Second generation antihistamine dosing can be up to 4 times the recommended dose in young children, similar to adults. Omalizumab is approved for 12 years of age and above for CSU, and cyclosporin should be dosed based on weight. Phenotypes for CSU are heterogeneous, although endotypes for CSU are emerging. There are still many yet to be identified. Simple hives do go into remission after 3 to 5 years. However, CSU plus CINDU or patients with chronic autoimmune urticaria have a more protracted clinical course and can be more challenging to treat. Biomarkers may be useful for predicting treatment responses and helpful in the patient-physician shared decision-making process by providing patients with realistic expectations of treatment outcomes. And finally, novel therapies that target cytokines, mast cell receptors, and biological pathways that regulate B-cell activity appear promising for the treatment of CSU. I'd like to thank you very much for your attention, and I hope you have a wonderful meeting. Take care and Godspeed. Продовжуємо засідання головного симпозіуму і з дуже великим задоволенням представляю професора Філіпа Ейгемана, який є представником університетської лікарні Женеви та Женевського університету Швейцарії, який довгий час пов'язаний з розвитком алергології в Україні. Якщо пам'ятаєте, перші семінари Паприка проводили за його участю і за сприянням Європейської академії алергології та клінічної імунології. Він виступить з доповіддю «Зв'язок атопічного дерматиту та алергії у дітей». Привіт, шановні українські колеги! It's my pleasure to have this lecture on atopic dermatitis and allergy in children. So first, my disclosure of the conflict of interest. I got research and lecture honoraria support for Thermo Fisher Scientific. I'm in the advisory board from Nestlé and Danone. And last, I'm editor-in-chief of Allergy and Immunology. So this is basically what I will tell you about the child who has atopic dermatitis and where food allergy is suspected. So I would like to illustrate this presentation with 3 different clinical presentations. First one, a 6-month-old child with moderate to severe atopic dermatitis, flares with cow's milk protein, but has not been diversified yet. The second, a 29-month-old child with immediate reactions to egg, no nuts introduced yet, and then a 12-month-old child on cow's milk protein hydrolyzed formula, but with recurrent flares. So first, let's just see what are the evidences linking atopic dermatitis with food allergy. You see here a child who has eczema, the very classic type of child where you have redness, dry skin, for example here on the arms, classically in the face in small children, and you see the child scratching, so it's an itchy disease. So that means that you have a lesional skin and that you can have cutaneous exposure, an easier way for the proteins to get into the skin because of these lesions. And we know that when there is exposure to foods in the environment, that this favors allergy, Th2 type memory response and allergy. And this is in opposition with the oral exposure on a natural way, which favors more tolerance down here. So are there any clinical and research evidence towards that? Yes, they are. Helen Broth a couple of years ago looked at environmental peanuts in the dust of the houses of children with allergies and atopic dermatitis, and she saw that the
sensitization to peanut with positive skin prick tests here was much higher in children who had a history of allergy, and even higher in children who had a history of severe allergy than in control children. And when she was linking that together, not only with sensitization, but also with the prevalence or the probability of having peanut allergy, which is up here, you see again that the probability is much higher in children with atopic dermatitis, even more with children with severe atopic dermatitis than in the control children. So that means that the theory of exposure through the skin and sensitization to environmental food allergens, like here peanut, really goes together. So why that? We know that the skin is lesional, is inflamed, but also that the skin of children with atopic dermatitis is lacking glue between the cell, which is the filigrin. You can see that here, where on this slide, filigrin is here in black, and on this slide here, filigrin is missing. So really the cells are they are more permeable, and allergens are much easily going through the skin. You can see also in this study that there was a loss of function in patients with filigrin, and when there was that loss of function, there was an increased peanut allergy. And you see here the odds ratio in 3 different studies, an English study, a Dutch study, or an Irish study, where in patients with that loss of function, you had 3 times more peanut allergy in the English study, 3.5 times more in the Dutch study, and 3.3 times more in the Irish study. So that clearly links with what we saw before with exposure and sensitization and then allergy. So having seen that, let's get back to our patients. So the first one, it's not the most common situation, but some patients with atopic dermatitis have recurrent flares, have constant lesions, and they can be categorized into moderate to severe atopic dermatitis. So to characterize these patients, we did a study a couple of years ago where, Hugh Sampson did the first study already 30 years ago, or even more than that, in 1985, where he looked at patients with severe atopic dermatitis, and he already saw then that skin prick tests are very commonly positive in these patients. So the original point of this study is that he did double-blind placebo-controlled food challenges, and he saw that in most than half of these patients, he had positive food challenges, double-blind, so they were well characterized, and it was not only worsening or flaring of eczema due to the disease. These was clearly linked to the food. Skin reaction were the most common, 84%, but many patients had other reactions than the skin, the majority of them. The foods to which the challenges were positive, it was egg, peanut, milk, soy, wheat, and so on. The common food children are allergic to. We then did a study a couple of years later when I was a fellow with Hugh Sampson, where we wanted to look at the true prevalence of food allergy in children with atopic dermatitis. And to do that, we worked together with dermatology, and the patients were selected in dermatology. The patients who accepted to follow the challenge, they had screening with unicaps, with specific IgE, and then we did food challenges. We recruited 63 children. The mean age was below 3 years of age, and these patients had mostly moderate or severe atopic dermatitis with a median SCORAD, which is the atopic dermatitis scoring system, which was quite high. What we found was that patients who had positive challenge was mostly to peanut, egg, milk, wheat, and then other foods like fish and so on. So again, the common foods that are doing food allergies
in children. And we basically found that about 30% of the children had a food allergy linked to their moderate to severe atopic dermatitis. And I'm really stressing that it's moderate to severe. It's not all patients with atopic dermatitis. So this study I'm showing now, which is a Dutch study, shows that in children who had atopic dermatitis, milk allergy diagnosed, and then they were re-exposed a couple of months or even years later to the food, the symptoms or the signs of allergy changed from atopic dermatitis to acute reaction like angioedema, urticaria, vomiting, dyspnea. That means that there is really a switch from that atopic dermatitis type of food allergy to an immediate type, more severe type, if you put patients on a strict restriction diet. And this questions really if it's necessary to put all the patients under the diet or if we should select the patients. So since we have these data, we are a little bit more prone of not putting all the patients under a diet. This has been confirmed by others. Here is a study by Chang, which is even more recent, where it showed that it's not only milk, but also egg, peanut, as well as other foods that could afterwards elicit reactions that were not only the skin, but also immediate type reactions like anaphylaxis. So again, this shows really that when you're taking away the food, and here the average was from a couple of months to several years, you can really change the type of clinical reactivity of the patients from a bothersome but not dangerous atopic dermatitis to a much more severe disease like immediate type food allergy and anaphylaxis. So this is basically what we do when patients are coming to clinic, and this is also what we explain to the physician who see patients with atopic dermatitis and who want to find the cause of atopic dermatitis. Well, the cause of atopic dermatitis is really a skin barrier dysfunction. This has been clearly established, and that goes together with the atopic background. Children with eczema are very often born in families where there are allergies, but it's not an allergy, it's a skin barrier dysfunction. When you put that skin barrier dysfunction in this atopic background together, then you get a dryness of the skin. It makes the skin itch, you have irritation, and that makes that lesional skin with atopic dermatitis. But allergies are only part of the problem. It's one trigger of the disease, like irritation of the skin. So that means, and this is very important to explain to the parents and to the concept of that link between atopic dermatitis and allergy in general and food allergy in particular, it means that if you're taking an allergy away from the patient, it's only going to improve the disease but not cure the disease, because you cannot change that skin barrier dysfunction. This will change with time and age. This is why children are improving with time. So what should we do in patients like the one I presented? If there is really moderate to severe atopic dermatitis, you should discuss with the parents. And if the disease is severe enough, it's not clearing or getting better with the skin care, then you might do a few skin tests to very specific, to very targeted foods, the one which are provoking food allergy in children and are here in red. It doesn't make really sense at this age to test environmental allergen. This will more show you the sensitivity of the patient than associated disease. It doesn't make sense either only in very exceptional cases to do food tests in more older children, since these children will have outgrown their food allergy after 3 to 4 years of age. So the triggers of atopic dermatitis, if there are some on the side of allergies, will be other than food.
So that really means that you have to do a discussion with the parents about the costs and the benefit of doing the tests and then doing a diet. You might do a diet and improve the skin, might be worthwhile, but you might not do a full diet. You might do a partial diet, or you might even postpone the diet, do a better skincare, and then reevaluate the situation. Again, it's really to not change the sensitivity or the reactivity of the allergy from skin to anaphylaxis. So this is an explanation and a discussion to have with the parents. So it's not really necessary because that strict eviction diet, as I said, because it can lead to immediate reaction, and moreover, it might also delay natural recovery of food allergy, because nowadays you know that there is one option to do oral immunotherapy in children to diminish or to induce tolerance to a food, and this is what you would naturally do by leaving in the diet the food a child is sensitized to, maybe reactive, but partially reactive. So a strict eviction is really something that you really need to consider before you start to do it. Okay, let's pass to the second clinical case, a 9-month-old child with immediate reaction to eggs, no nuts introduced yet. We know that the child is egg allergic, but what should we do with the nuts? So what we know is that children with atopic dermatitis and egg allergy, they have a much increased risk to become peanut allergic. And this was addressed by the LEAP study, where they recruited patients with that type of clinical symptom and the risk of peanut allergy. They started an early diet with continuous exposure to peanut, and they found in all the groups sensitized to peanuts already or without sensitization, they found a sharp decrease in the risk of getting peanut allergy when they had early continuous exposure to the peanut. So this is something which in an experimental setting was very helpful and worked very well. So what should you do with a child, as I showed you, who has egg white allergy, but he's sensitized? Well, he doesn't yet need eat nuts. So you might confirm the diagnosis of egg allergy, but you might want to test also for the nuts before introducing them, because they might already be sensitized to a level they are really allergic. So what's the pro of doing this testing before the introduction? It's really the safety. As I said, you might have the risk of sensitization, but and the child might be already allergic, but the child might only be sensitized and might tolerate the food. So the problem is that you need to test quite a high number of patients for the various nuts to really identify patients who have true nut allergy. Many of them are only sensitized, and you might delay introduction of the nuts just because of that sensitization and fear of reaction. And you might miss a window of opportunity for tolerance induction. As I said earlier, it's good to introduce these nuts early. So, and you might have a number of false positive tests where you need food challenges. We also know that if you're carefully introducing a food in small infants with low amounts first at home, with parents having an antihistamine and being instructed on the risk and what to do if there is a little redness around the mouth, you take really a low risk. And this has brought Australian colleagues to not test children, especially to avoid that delay and to miss that, not to miss that window of opportunity. So this is something you might consider, and you will probably not have to test all the children for all nuts. As I said, you'll have a lot of false positives. So let me get to the third situation, a 12-month-old child with cow's milk and who has recurrent flares. What should you test with that patient? Well,
if these are recurrent flares not really related directly to the milk intake, no immediate type of reactions, you might do just a cow's milk test to see if the child is sensitized or not. If the child's not sensitized, then you have solved the problem, and the child can have milk introduced to an amount the child tolerates. And what we know also is that there are a number of children who have late reaction and not immediate type reactions. And these reactions are not always IgE mediated, they are quite often of a delayed type of reaction. And again, we probably do not need to take away the whole quantity of milk. We might be able to leave a small quantity of milk in this patient. And this is a study which shows that it's not only milk, but the same is true with hen's egg, wheat, soy, and other foods. So you can really identify that there is a reaction or worsening of the skin linked to the food. But as I said, it's really not let's say an IgE-mediated allergy or a severe allergy. So just leave the food the patients tolerate in the patient's diet. I'm coming to my summary slide. So I hope I convinced you that allergy tests are necessary only in a minority of children with atopic dermatitis, and it's especially those children who have moderate to severe atopic dermatitis. If you decide to do tests, and I think it's good to have a discussion with the parents, you really need to select the tests which will answer your clinical questions. Don't do large screening tests. They will be more bothersome because of these false positive results than helping you in deciding what food to take off the diet. And what we always do is the first visit of the patient, when the question of the food allergy is usually very prominent for parents, during the first visit, we mostly discuss skincare. We optimize skincare. And when we see patients back in clinic, usually they are doing much better, and then parents are not thinking that much anymore about foods. They're very happy that the skin's doing better, the child scratches less, the whole family sleeps better, and then the food tests are really something less important. I told you that I'm the editor-in-chief of PI, and I just wanted to remind you about the journal, which is the official journal of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology for pediatrician. So please read PI, cite PI when you write articles, and submit to PI your best article. PI is your journal. So thank you very much for your attention, and I wish you a very good day. Продовжує тему актуальних питань алергології доповідь професора Володимира Бабаджана, який є представником Харківського національного університету, професор кафедри внутрішньої медицини номер 2 клінічної імунології та алергології. Його доповідь присвячена анафілаксії, анафілактичному шоку і нових можливостей діагностики та лікування цих станів. Доповідь на тему анафілаксія та анафілактичний шок, нові можливості діагностики та лікування. А анафілаксія – це важка, небезпечна для життя системна реакція підчутливості, що характеризується швидким початком із потенційно небезпечними для життя порушеннями зі сторони дихальних шляхів, дихання та кровообігу. І зазвичай, хоча не завжди, пов'язана зі змінами шкіри та слизових оболонок. По педіатричному механізму виділяють фенотипи та ендотипи анафілаксії. Фенотипи анафілаксії визначаються клінічною картиною реакції підчутливості, вивільнення цитокінів, змішаних реакцій і реакції обумовлених вивільненням брадікініну та активацією комплементу з відповідним впливом на органи мішені. Ендотипи анафілаксії визначаються по діагностичним біомаркерам клітинних і молекулярних механізмів реакції підчутливості, результатом керівних прік та скарифікаційних тестів визначення рівня трипта загального та специфічного імуноглобулінів, проведення тесту активації базофілів під дією алергенів кастеріса, визначення інтерлікінів 1 бета, 6, альфа, силует в основі фенотипів. Ендотипи анафілаксії включають ІГ-посадкований механізм
механізм, перший тип реакції джерелом Купса, неопосередкований механізм, другий, третій механізм реакції джерелом Купса, такі опосередковані механізм, змішані реакції, пряму активацію імунних клітин при первинному контакті з алергеном та активованим комплементом, з вільним гістаміном, брадікініном. Невідомі механізми анафілаксії, ендокорне, фізичне навантаження справами, ідіопатична, пов'язана з прогестероном, що може носити циклічний характер. Основні відомі причини анафілаксії в залежності від ендотипу. ІГІ – опосередкований механізм, перший тип джерел Купса. Це ліки, найчастіше бета-лактами, антибіотики, мірелаксанти, цитостатики, барбітурати, опіоїди. А харчові продукти в дорослому віці найчастіше риба, морепродукти, раки, цитрусові фрукти, коров'я молоко, курячі яйця, м'ясо савців, отрута перепончата крилих комах, препарати алергенів, що використовуються для діагностики інвіво та імунотерапія, інгаляційні алергени, шерсть коня, наприклад, латекс, хімеричні моноклональні антитіла, ні опосередковані механізми, другий, третій тип реакції з джерелом Купса, парентеральне введення білків в кров, компоненти крові, препарати крові, гормони, інсулін, ферменти, стрептокіназа, сироватки протиправцева, вакцини, імуноглобуліни, кріопреципітати, рекомбінати, людський коагулянт, діалізні мембрани, молекулярні антитіла, цитокінопосередковані механізми, генно-інженерні молекулярні антитіла, пряма активація імунних клітин при первинному контакті з алергеном та активованим комплементом, вільним з гістаміном, це дають опіоїди, міорелаксанти, колоїдні розчини, декстрани, гідроксіетилен крахмаль, розчин альбуміну або гіпертонічні рентгенконтрастні препарати, манітол, опіати, ванкоміцин, курари, флюоресцин, фізичне навантаження або брадікінін, індукованим інгібітором АПФ, придбаний ангіонаприк, порушення метаболізму арахідонової кислоти, підчутливість до ацетилсаліцилової кислоти та інші нестероїдні протизапальні препарати, медіатори, анафілаксія або структурно схожі речовини до їжі, гістамін, тирамін, низька активність ферментів, що розкладають медіатори анафілаксії, інше або невідомі механізми, рентгенконтрастні препарати, забруднені продукти харчування. Тобто причинами анафілаксії являються як алергічні реакції, так і неімунні механізми. І один і той же препарат може мати в основі розвитку анафілаксії декілька механізмів або виступати з різними механізмами у різних хворих. Тому діагностика анафілаксії достатньо складна, і прік-тести не завжди бувають позитивними у хворих, що мають анафілаксію. Хоча ми проводимо ці тести за препаратами, які дійсно можуть бути і алергенними для даного хворого. Молекула анафілаксії, сенсибілізація до яких приводить до розвитку харчової алергії з проявами анафілаксії. Це тропоміазини, ПНА1, ПНМ1. Перехресно реагують з іншими джерелами, включаючи тропоміазин кліщів домашнього пилу. І за счет перехресної реакції можлива сенсибілізація до одного виду біологічного продукту, який містить ПНА1. Розвиток реакції зустрічається при контакті з іншим продуктом, що також містить цей алергокомпонент. Сенсибілізація до альфа-гал при укусах кровососучих кліщів приводить до розвитку відстрокованої анафілаксії на вживання червоного м'яса. А RH8 алергенокомпонент групи PR10 міститься в арахісі і викликає перекресну алергію у сенсибілізованих до БТВ1. Казін БОС-Д8 і бета-глобулін БОС-Д5 визиває алергію на молоко, включаючи кипячене та у випічці. Глі М4 міцесла в оброблені сої викликає перекресну алергію сенсибілізованих до БТВ1. Перекресна алергія виникає. Тобто це молекула анафілаксії, що дуже часто викликають анафілактичні реакції. Первальбумін, ГАТ-Т1, СІП-Т1 хворі перекресно реагують на первальбумін риб, які містяться в рибах різних пород. А вомукоїд, ГАЛ-Д1, ризик алергії на яйця, включаючи варені, смажені при сенсибілізації до вомукоїд. Асоційована харчова алергія при перехресті ген, що містяться у латексі, харчовими алергенокомпонентами. Сенсибілізація до харчових до латексу і виникає алергічна реакція при контакті з харчовими алергенокомпонентами, що відносяться до тієї ж самої групи. Омега-5, гліадин, трай-А, 14, трай-19, міститься пшениця, фактор ризику негайних реакцій у дітей і системних реакцій, викликаних фізичним навантаженням у дорослих. Встановлена дуже важлива роль кофакторів у розвитку харчової і деяких інших видів алергічних реакцій. Кофактори не є частиною імунологічного механізму. Вони модулюють початок анафілаксії. В їх присутності анафілактичні реакції стають більш серйозними та або виникають при контакті з алергеном в дозі нижче попередньої порогової дози, коли анафілаксія розвинулася при відсутності кофакторів. Загальні кофактори харчової алергії у дітей, фізичні вправи, інфекції, препарати нестероїд протизапальної групи, стрес, зневоднення, менструальний період. У дорослих препарати нестероїди протизапальні, H2 блокатори, блокатори протонної помпи, бета-2 адреноблокатори, алкоголь, фізичні вправи, стрес, інфекції, зневоднення, також період менструації. Основні механізми дії кофакторів: підвищення біодоступності алергену, підвищення кишкової проникливості алергена
члена і підвищення всмоктування кишкових алергенів, зниження порогу активації імунних клітин, прямий вплив на активацію опасистих клітин і базофілів, транзиторна гіперосмолярність плазми. Інше це підвищення концентрації імуноглобуліна І в сироватій крові. Кофактори відіграють роль у приблизно 30% анафілактичних реакцій у дорослих і 14-18% у дітей. Факт анафілаксії з фізичним навантаженням, залежно від їжі, зустрічається серед них найчастіше. Існують перехресні реакції. Ви знаєте, що є перехрести внутрі PR10 групи, 3 групи профіліна, серед ліпідтранспортуючих білків, серед інших груп алергенокомпонентів, що є присутні у їжі, у білку рослин, у інших біологічних продуктах. Але існують перехресні реакції серед лікарських засобів. Бета-лактами містять загальні компоненти, які предрозполагають до розвитку перехресних алергічних реакцій. Так і в усіх бета-лактамах міститься бета-лактамне фенольне кільце. Вони найбільш часто викликають Т-клітинні реакції. І тріазолінове кільце теж найбільш часто викликає Т-клітинні реакції, які не відносяться до анафілаксії. А от боковий ланцюг часто викликає, от тут ми бачимо бета-лактамне кільце, тріазолінове кільце і боковий ланцюг. Тут боковий ланцюг і тут боковий ланцюг. Бокові ланцюги можуть викликати перехресну гігієзалежну реакцію, тобто анафілаксію. Це буває досить рідко. В літературі зазначається, що 10-20% пацієнтів з алергією на бета-лактам, амоксицилін в анамнезі, і які мають позитивний до амоксициліну шкірний тест, розвивається алергічна реакція, якщо їм вводять цефалопарини, тобто перехрести між амоксициліном та цефтріаксоном составляє 10-20%. Ступені тяжкості системної алергічної реакції показані у класифікації Всесвітньої алергічної організації. І тут зазначається, що не анафілаксією являється перша ступінь, це симптоми ураження одної системи, крапив'янка, ангіна, набряк, наприклад, рінарія, рініт. Друга ступінь, симптоми і ознаки ураження двох і більше органів, це крапив'янка, ангіна, набряк, свербіж у горлі. А анафілаксія являється третій, четвертий та п'ятий ступінь тяжкої алергічної реакції. Третій ступінь – це ураження нижніх дихальних шляхів, помірний бронхоспазм, кашель, температурна задишка, спазм в животі, спазм м'язів матки, має падіння артеріального тиску. Четвертий ступінь – це ураження нижніх дихальних шляхів, сильний бронхоспазм, відсутність реакції на лікування або погіршення стану, незважаючи на лікування, ураження верхніх дихальних шляхів, набряк гортані зі стрідером. І включаються симптоми першої, другої, третьої стадії. І п'ята ступінь є саме анафілактичний шок, тобто колапс, падіння артеріального тиску і втрата свідомості. Особливості перебігу анафілаксії: може бути затяжний перебіг анафілаксії, продовжена анафілаксія виявляється після проведення активної протишокової терапії від годин до декількох діб, носить затяжний характер. Рецидивуючий перебіг характеризується повторним розвитком симптомів анафілаксії після зникнення без повторного впливу алергену. Може бути через 1 годину або 72 години після встановлення нормального рівня артеріального тиску. Двофазний, біфазна анафілаксія, незважаючи на відсутність попереднього контакту з алергеном, спостерігається у 20% хворих. Це друга фаза може розвинутися через 24-38 годин після контакту з алергеном. Тому хворий повинен знаходитися в платній терапії більше 1 доби. Смертність від анафілаксії становить менше 1%, а при анафілактичному шоці 10-20%. Анафілактичний шок – це тяжкий клінічний прояв анафілаксії, гостра тяжка системна загрожуюча життю реакції підчутливості негайного типу, що супроводжується вираженими порушеннями гемодинаміки, а саме зниження систолічного артеріального тиску нижче 90 нітотутного стовба або на 30% вихідного рівня, розвиток гострої застелої недостатності та гіпоксії у всіх життєво важних органах. У дітей зниження систолічного тиску більше ніж на 30% від норми відносно ріку хворого, і низький систолічний тиск у дітей від 1 місяця до року, що вважається менше 70 нітотутного стовба, від року до 10 років 70 нітотутного стовба плюс 2 множить на рік дитини, від 11 до 17 років менше 90 нітотутного стовба. Перша ознака гіпотонії у дітей може бути швидко наростаюча тахікардія. У новонароджених респіраторні прояви зустрічаються частіше, ніж гіпотензія або шок. Шокові органи при анафілаксії – це шкіра, дихальні шляхи, серцево-судинна система і шлунково-кишковий тракт. Характер перебігу анафілаксії: гострий, злоякісний, швидке падіння артеріального тиску до нуля і втрата свідомості і високоймовірний летальний кінець. Гострий, доброякісний, поступово падіння артеріального тиску, втрата свідомості, може бути асфіксія, може бути хрипи, які ми вислуховуємо в легенях, але своєчасне лікування приводить до нормалізації стану хворого. Затяжний розвивається після проведення протишокової терапії, що дала частковий ефект. Виникає резистентність до терапевтичних доз препаратів. Рецидивуючи після первинного усунення симптомів епілептичного шоку, повторно виникає шоковий стан, повторно падає артеріальний тиск, дістаючи до нуля, порушується свідомість, дихальна недостатність, з'явище бронхоспазму, розвиток набряку легенів і стан дуже тяжкий. Абортивний, приятливий стан течії
і анафілактичного шоку. Частіше протікає у вигляді асфіктичного варіанту типової форми анафілактичного шоку. І лікування, як правило, приводить до нормалізації состояння хворого. Ступінь тяжкості анафілактичного шоку за виразності гемодинамічних порушень. Перша ступінь анафілактичного шоку. Хворий свідомий артеріальний тиск знижений на 30-40 ртутного стовпа від нормальної величини. Другий ступінь анафілактичного шоку гемодинамічне порушення зі втратою свідомості, артеріальний тиск нижче 90-60 на 40 мл ртутного стовпа. Виникає крапів'янка, ангіонабряк. Якщо шок має швидкоплинний характер, то у хворого ми бачимо почервоніння шкіри. Можуть бути білі п'ятна на червоному фоні, а вже потім з'являється крапив'янка. Хворий теряє сознання, артеріальний тиск падає і можуть бути порушення дихання, інше ускладнення. Третій ступінь анафілактичного шоку, втрата свідомості, колапс, артеріальний тиск 60-40 на 0. Судомий, холодний, ліпкий пот, тони глухі, ритмічний, пульс ниткоподібний. Четвертий ступінь анафілактичного шоку, артеріальний тиск не визначає, тони серця та пульс не визначаються, дихання відсутнє і дуже часто виникає смертельний вихід. Види анафілактичного шоку по переважній симптоматиці: класичний типовий варіант, гемодинамічний варіант колапс, гостра серцева недостатність, асфіктичний варіант переважає гостра дихальна недостатність, абдомінальний варіант, біль у животі, напруга черевної стінки, церебральний варіант, збудження, втрата свідомості і набряк головного мозку. Лікування анафілактичного шоку: треба усунути тригерний механізм, припинити введення лікарського препарату, виділити жало після укусу бджоли, тому що анафілаксія є клінічним проявом інсектної алергії. Медикаментозне лікування анафілаксії та анафілактичного шоку – це адреналін або епінефрин. Адреналін вводять внутрім'язово. Чому? Тому що при внутрім'язовому введенні досягається максимальна концентрація адреналіна у крові, і тому ефект адреналіна буде максимальний. Доза адреналіна 1/100 мг на кілограм, 0,1% розчин, середня доза для дорослого 500 мікрограм, 0,5 мг, 0,5 мл внутрім'язово. Якщо немає поліпшення, нормалізація артеріального тиску, вводять адреналін повторно через 5-10 хвилин. Дітям старше 12 років адреналін також вводять 500 мікрограм, 0,5 мг, 0,5 мл. Дітям від 6 до 12 років адреналін вводять внутрім'язово 300 мікрограм, 0,3 мл, 0,3 мг. Дітям молодше 6 років адреналін вводять внутрім'язово 150 мікрограм, 0,15 мг, 0,15 мл. Адреналін внутрівенно вводять тільки досвідчені фахівці. При цьому 0,5 мл адреналіна розводять в шприці на 10 мл і вводять болюсно по 1-2 мл порціями. Через 10-15 секунд кожна порція. Протягом години до 2 годин вводиться адреналін. І при цьому вимірюється артеріальний тиск на кінцівці, на протилежній кінцівці. І якщо він нормалізується, введення завершують і переходять на крапельне введення рідини. Ниже ви бачите препарати для самолікування хворих, тому що хворі на інсектну алергію, на харчову алергію, на часте виникнення анафілактичних реакцій при вживанні лікарських засобів, полівалентну медикаментозну алергію. Рекомендується, щоб такі хворі мали епіпен і були навчені їм використовуватися. Існує два види епіпен. Епіпен жовтою упаковкою, це для дорослих, він містить епінефрин 0,3 мг, і епіпен для дитини, він містить 0,15 мг епінефрину. Для того, щоб використати епіпен, треба витащити захисний колпачок синього кольору, потім взяти епіпен в руку і ударити оранжевим колпачком по бідру. І тоді ігла силою буде введена у м'яз. Можна вводити також епінефрин внутрім'язово в ягодиць. Інший препарат – це кисень 6-8 літра в хвилину. Салюмідрол, преднізолон. Введення ізотонічних розчин натрію хлориду, глюкози 5% 1 літр на добу. Колоїдні розчини, якщо хворий не має алергії на рецепт, вводиться 200-400 мл ресабілата. Визначення відповідального алергена є дуже важливим для того, щоб попередити повторне введення або контакт хворого з таким алергеном. Для цього встановлюється анамнез, зв'язок між клінічними проявами, що має хворий, та контактом з можливим алергеном або лікарським засобом. Цей контакт встановлюється протягом від декілька хвилин до 1-2 годин, максимально 3-5 годин. Найчастіше період між контактом та виникненням симптоматики відбувається від декілька хвилин до 1 години. Досвід застосування препарату, шкірні проби, шкірні прик-тести, шкірні скарифікаційні тести проводяться в холодний період через 6 тижнів після контакту з алергеном і нормалізації стану хворого. Визначення імуноглобулінів і загального, специфічних імуноглобулінів і до харчових продуктів, ліків, препаратів, молекулярна алергодіагностика, імунокап, однокомпонентний металік, ISAC, визначення специфічних імуноглобулінів, багатокомпонентний метод імуноглобулінів і специфічних до алергенокомпонентів. Декілька з них може бути алергенами для хворого. ФОК – це визначення специфічних імуноглобулінів G до харчових продуктів. КУМ
тест присутності препарата при гемолітиві проводиться при наявності гемолітичної анемії. Дані тести можна проводити в гострий період у хворого. Тест активації базофілів, каст Еліса, також тест активації базофілів, тест трансформації лімфоцита, дозоване дослідження препарату, Graded Challenge тест і провокаційні тести з препаратами. Ми дуже рідко такі тести проводимо, тільки тоді, коли не можемо проводити лабораторне тестування з визначенням алергенних компонентів, шкірні прик-тести. Провокаційні тести треба проводити в умовах реанімаційного відділення. Методика ротаційного прик-тесту проводиться через 4-6 тижнів після того, як сталася реакція. Якщо це короткодіючі антигістамінні препарати першого покоління, можна проводити через 7 днів. Капається на шкіру фізрозчин, ланцетом робиться ротаційне движення. Після цього береться розчин гістаміна 0,2 мл, при 2 мл додається фізрозчин до 2 мл, розведення гістаміну буде 1 до 10, капається на шкіру, робиться ротаційний рух ланцетом. Після цього береться, наприклад, ЦТСО флакон, вводимо 5 мл, беремо шприц на 2 мл, набираємо 0,2 мл розчин і додаємо до 2 мл фізіологічний розчин. Розводимо 10 разів. Що стосується цитироксону, в 10 разів. Інші препарати розводяться відповідно до таблиці розведень і досягнення нейтральної концентрації лікарських засобів. Після цього капається на шкіру ротаційне движення і через 20 хвилин ми перевіряємо наявність алергічної реакції. Алергічною реакцією вважається виникнення папули більше 5 мм. У 2015 році вийшов наказ МОЗ України номер 916 зі стандартизації медичної допомоги на засадах газової медицини при медикаментозній алергії. Він вийшов у віді, називається медикаментозна алергія, включаючи анфілаксія, адаптована клінічна настанова і уніфікований клінічний протокол екстреної швидкої вторинної спеціалізованої медичної допомоги. В цих настановах дуже детально описується медикаментозна алергія і анафілаксія, яка виникає при медикаментозній алергії, і показані інтегративні концентрації лікарських засобів, наприклад, левофлоксацин 10 в мінус 3 степені. Тобто завжди, якщо стандартно розводити левофлоксацин 1 до 10, то буде досягатися дратлива концентрація. І саме розведення цього препарату у хворих, що немає сенсибілізації до левофлоксацину, буде приводити до позитивного кожного прик-теста. Тому ми рекомендуємо внутрішньовенне дозоване введення левофлоксацину за швидкістю 5-10 крапель. В цьому ми на протилежній кінцівці заміряємо артеріальний тиск і визначаємо стан хворого. Якщо у хворого немає падіння артеріального тиску, проявів анафілаксії, можна вводити левофлоксацин далі. І ми через півгодини підвищуємо швидкість введення 20-30 капель на годину. Показання для попереднього лабораторного обстеження хворих – це наявність анафілаксії в анамнезі або тяжких алергічних реакцій в анамнезі на різні сполуки, в тому числі на лікарські препарати. Ми проводимо тест дегрануляції базофілів. Сліва ви бачите базофіл в присутності розчину потенційного алергену, що не привело до дегрануляції базофіла. Ми робимо висновок, що даний антиген не є алергеном для даного хворого. Справа ви бачите дегрануляцію базофіла в присутності лікарського засобу. Висновок, що цей лікарський засіб є алергеном для даного хворого. Якщо процент дегрануляції базофілів до 10%, реакція негативна, 10-30% реакція сумнівна, більше 30% реакція позитивна. Тести діагностики патохімічної стадії. Здесь використовується триптазний тест. Триптаза в нормі має концентрацію менше 11,3 мг на мл. Якщо більше 11,3 мг на мл, вважається, що це анафілаксія. Алекс-тест ми використовуємо для діагностики сенсибілізації до лікарських засобів визначення причинного алергену хворого. Тест антигенної стимуляції базофілів Каст-Еліса і Флоу-Каст ми використовуємо для визначення антигенної стимуляції базофілів в присутності лікарського засобу. Каст-Еліса дозначається виділення сульфідолікотиїну після 1 часу інкубації. Флоу-Каст проводиться проточна цитометрія з визначенням маркерів активації базофілів CD63 на поверхні базофілів. Дозоване дослідження Graded Challenge тест використовується для того, щоб встановити, являється даний лікарський препарат алергеном для хворого або не являється. При цьому ми використовуємо частіше таблетовані лікарські препарати. Якщо ми використовуємо фізичний тест, то між лікарським препаратом та внутрішнім середовищем організму існує дозова оболонка, яка попереджує попадання надпорогової дози лікарського засобу для достатньої для виникнення анафілаксії. Тобто цей тест є безпечним для хворого. Ми беремо невеличку дозу, наприклад, 1,8, 1,1 таблетки, кладемо під язик і через 60 хвилин дивимося на виникнення реакції. Якщо реакції немає, кладемо 2 рази більшу дозу, 1,4 таблетки під язик. Після 36 хвилин пів таблеточки. І після цього вже можна робити висновок, що даний препарат не є алергеном. Дякую вам за увагу, шановні колеги. Продовжує наше засідання доповідь професора
Євгенії Михайловні Дітятковської, Дніпровського державного медичного університету, яка розкриє дуже актуальне питання в теперішній час щодо особливості вакцинації від COVID-19 у хворих на різні алергологічні захворювання. Доброго дня, шановні колеги. Моя доповідь присвячена вакцинації від COVID-19 всім хворим на різні алергічні захворювання. Я думаю, що мене підтримують всі алергологи, що коли почалась пандемія, коли почалась вакцинація, велика кількість хворих на різні алергічні захворювання приходили до алергологів з одним проханням – дати довідку, що їм неможливо проводити вакцинацію. Але ми це не зробили. І ми зробили зовсім по-іншому, про що я буду зараз розповідати. Епідеміологічні дані різних досліджень показали, що алергічні реакції на вакцини зустрічаються рідко, але можуть виникати навіть у одної персони на мільйон або до 30 на 100 тисяч щеплень. У 4-8 можуть бути анафілактичні реакції. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, анафілаксія є важким, небезпечним для життя станом, це ми дуже гарно розуміємо, алергологи. Він характеризується як швидкий початок з потенційно небезпечним для життя симптомами верхня і нижня обструкція, або проблеми з кровообігом, гіпотонія або шок. І зазвичай, хоча і не завжди пов'язаний зі змінами шкіри та слизових оболонок. Поширеність протягом життя анафілаксії в даний час оцінюється до 5% у Сполучених Штатах Америці і у 3% у Європі. В світі більше 30% популяції хворіють на різні алергічні захворювання. От практична процедура вакцинації проти COVID-19 та алергічний анамнез. Як це пов'язано? Це дані наших європейських колег. Алергічні хвороби, для яких щеплення не є шкідливим. Це алергічна астма, алергічний рінокон'юнктивіт, атопічна екзема, харчова алергія, алергія на отруту комах, алергічна контактна екзема, кропив'янка і медикаментозний висип в анамнезі. Вакцинація при підвищеній готовності, якщо в анамнезі була анафілаксія. Після попередньої вакцинації, після прийому якихось ліків, або якщо відомою хворого був мастоцитоз, або була анафілаксія з невиясненим, ідіопатична анафілаксія з невиясненим генезом. Вакцинація не рекомендується з алергічної точки зору. Це попередня важка алергія, відповідь на один або кілька інгредієнтів вакцини, яку вводили. Ну, це має бути підтверджено медичною документацією. Ми проаналізували відомі документи, які були опубліковані в ЯКІ, АЯКІ, АКАІ і інших міжнародних організаціях, об'єднаннях алергологів. В них підкреслено, дуже важливо, щоб кампанія вакцинації тривала. Обов'язково. Вона підтримана емпіричним, але розумним протоколом безпеки, спираючись на відомі докази по темі. Пацієнтам в групу ризику можна поділити на 3 категорії. Перша категорія – це пацієнти з попереднім документально підтвердженими реакціями гіперчутливості на вакцини. Ця вакцина COVID-19 відрізняється від відомих вакцин, але в якості запобіжного підходу введення в умовах стаціонара доцільне. Це міжнародні документи. Пацієнти уражені мастоцитозом з попередніми повторними епізодами анафілаксії. Хоча попередні дослідження не визначали це як умову ризику для вакцинації, ті пацієнти заслуговують на вакцинацію в умовах стаціонара під наглядом спеціаліста, як зазначено раніше. І пацієнти з тяжкою астмою, хоча серйозних реакцій на вакцинацію не повідомлялося, а спостерігається сильний зв'язок між астмою та анафілактичним шоком, особливо коли астма погано контролюється. На даний момент документально підтверджена гіперчутливість до поліетиленгліколю. Не може розглядатися конкретне протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Його причину, роль в звіті епізоду анафілаксії потребує підтвердження. В Європейському реєстрі анафілаксії також дуже важливо, кофакторами ризику тяжкої анафілаксії
можуть бути інгібітори АПФ, АТ2-антагоністи рецептору ангіотензину другого типу, бета-блокатори та інгібітори протонної помпи. Ці ліки частіше призначають літнім людям 57%, ніж молодих, яким всього 18%. Незалежно від віку, якщо інгібітори АПФ і АТ2-агоністи та бета-блокатори вводяться перед введенням алергену, посилюється тяжкість анафілаксії у випадку її виникнення через особливості у допоміжних речовин. Це ми маємо обов'язково враховувати. Дуже важливо виділити значну кількість пацієнтів старшого віку, що проходять лікування антидепресантами, анксіолітиками, снодійними, які можуть впливати на центральну нервову систему і змінити розуміння симптомів деякими людьми як ознаку анафілаксії. От чому практична профілактика і управління анафілактичною реакцією, як запропоновано в трьох аріях позиційних документів щодо анафілаксії до COVID-19 вакцин, рекомендації адаптовані для дорослих пацієнтів. Не слід виключати пацієнтів з алергічними захворюваннями в анамнезі від вакцинації, так як це може мати значний вплив на досягнення мети колективного імунітету. Однак без будь-яких порад алерголога цих хворих неможливо вакцинувати. І попередня тяжка анафілаксія на інші вакцини або препарати, які використовували раніше, не є протипоказанням. Але консультація алерголога буде дуже корисно. Тому я ще раз хочу нагадати те, що я не згодна з тими умовами, коли пропонували вакцинувати в епіцентрах, на вокзалах і так далі. Ні, ми всі, я буду доповідати, як це ми робили, але всі хворих, які сумніви, має консультувати алерголог. Для того ми є, і ми повинні доказати, що ми дуже важлива спеціальність. Ми маємо консультувати і розробити план такий, щоб їх вакцинували і не було ніякої алергічної реакції. Медичні працівники, які роблять щеплення проти COVID-19, мають бути достатньо підготовленими для розпізнавання та лікування анафілаксії належним чином, особливо тому, що літні пацієнти, як правило, мають більше виражені анафілактичні симптоми. При виникненні важкої реакції госпіталізація може розглядатися легше, ніж для молодих дорослих після надання першої допомоги. Після введення вакцини обов'язковий період спостереження не менш 15 хвилин, необхідно для всіх осіб. Це повинно включати можливість внутрімішкового введення адреналіну, якщо це буде потрібно, у достатній дозі. Термін спостереження слід продовжувати і до 30 хвилин для пацієнтів, які мають ймовірний ризик анафілаксії. Людина, яка вводить вакцину, повинна бути здатною надати допомогу, мати всі доступні відповідні ліки для лікування, тому краще це проводити в алергологічному відділенні. Тим, у кого є якісь сумніви, що може бути реакція. Що ми і робили. У разі COVID-19 вакцин можуть бути нові процедури поза межами медичного закладу. Таким чином, це не обов'язково відповідні препарати відкладної допомоги, адреналін, фізіологічний розчин, легке доступне в налаштуваннях, зокрема в будинках престарілих або інших закладах, а також потрібне навчання персоналу, який вакцинує або спостерігає за цими літніми людьми. Який нещодавно опублікував практичне лікування анафілаксії. І цього протоколу ми маємо дотримуватися. Метою нашого дослідження було вакцинувати хворих на алергічне захворювання без ускладнень. Під нашим наглядом знаходилось 226 хворих на різні алергічні захворювання, а із них 120 хворих виконані вакцини двічі. Але це в цьому дослідженні. Але я можу сказати, що вже в нас є 320 хворих. Всі ті потім зверталися, ми всі однаково робили, а здесь узагальнювали іменно 120 хворих, які отримали дві вакцини. Із 26 хворих, з них чоловіків було 40%, жінок 60%, вік був від 19-85 років. Це дуже важливо, всім вакцинували. Які основні були діагнози, з якими к нам звернулися хворі.
що ми їм дали довідки, але ми їх госпіталізували в алергічне відділення. Це була велика кількість, 32% це був поліноз, бачите, 32 кропів'янка, дуже велика кількість була, медикаментозна алергія, бронхіальна астма, дуже велика, бронхіальна астма з полінозом, і у трьох хворих був в анамнезі неодноразово зареєстрований анафілактичний шок, анафілаксія. Загальна характеристика пацієнта в момент включення. От я бачите, ну, я вже говорила, це які були в основному, це був поліноз, кропів'янка, бронхіальна астма, целорічний лід, медикаментозна алергія, набряк вінки, сироваткова хвороба, от тут все показано, анафілаксія, 3 хворих була, харчова алергія, спадковий ангіоневротичний набряк, ми 2 хворих наших вакцинували, псевдоалергічна реакція була, інсектна алергія, мастоцитоз був, у одного, потім другого, хворого 2 та більше захворювань, мали 27 хворих. Тривалість основного захворювання була десь в 4 до 35 років, 17 в середньому. Група досліджуваних була репрезентативною за статевим складом та віком. Спектр основних діагнозів був доволі широким. Переважно більшість становили хворі на поліноз, кропів'янку та бронхіальну астму. Кожен 5-й хворий мав 2 та більше хронічних захворювань, що пов'язані з реакціями гіперчутливості. Стаж основного захворювання становив від 1 року до 55. Привертає увагу той факт, що серед досліджуваних було 3 пацієнти з історією анафілаксії. Утім, у жодного із них анафілаксія не була пов'язана з компонентами, що входять до складу вакцини. Понад половина пацієнтів також мала супутню патологію. Яку мала супутню патологію? Артеріальну гіпертензію, ісемічну хворобу серця, цукровий діабет, хронічне захворювання щитоподібної залози, варикозна хвороба, гастроезофагальна рефлюксна болезнь, хронічний панкреатит, патологія щитоподобної залози, хронічний холецистит, захворювання суглобів, онкологічні захворювання, синдром Жильбера, хронічний коліт, сечокам'яна хвороба, хронічний піелонефрит і доброякісна гіперплазія передміркової залози і психічні розлади мала одна пацієнтка. Групи препаратів, які вони приймали як базисну терапію, це були антигіпертензивні, це були бета-блокатори, це були інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту, антагоністи рецепторів ангіотензину 2, блокатори кальціїв каналів, діуретики, антиагреганти, ацетилсаліцилова кислота, венотоніки, інгібітори протонної помпи, прокінетики, гепопротектори, ферменти підшлункової залози, цукрознижувальні препарати, гормони щитоподобної залози, психотропні препарати, нестероїдні протизапальні препарати, інтерназальні кортикостероїди, інгаляційні кортикостероїди, бета-2 агоністи, антилейкотрієнові препарати, антигістамінні препарати, і алерген-специфічну імунотерапію. За результатами аналізу було виведено 32 особи, які в якості базової терапії хронічних захворювань приймали бета-блокатори, інгібітори АПФ, антагоністи рецептору ангіотензину 2, ацетилсаліцилову кислоту та інгібітор протонної помпи. Тож, такі пацієнти потребували попередньої підготовки до вакцинації. Також встановлено, що майже 40% пацієнтів проходило курс алерген-специфічної імунотерапії. Всі хворі, про яких я розповідаю, вони були госпіталізовані в алергічне відділення. Всім хворим за 3 дні до вакцинації були проведені наступні дослідження. Рівень триптази в сироватці крові, повний загальний аналіз крові, коагулограма, дідімер, біохімічні дослідження ЛТСТ, креатинін, загальний білок сечовина, білірубін, ЕКГ. Хворим на бронхіальну астму проводили спірограма. Хочу особливо зупинитися на такому показнику, як рівень триптази в сироватці крові, який є маркером можливої анафілаксії. Таким чином, після ретельного збору скарг та анамнезу, лабораторно-інструментального дослідження та оцінки контролю захворювання серед 126 досліджуваних з патології, що пов'язана з реакціями гіперчутливості, не було встановлено жодної особи, якій вакцинація
проти COVID-19 була би протипоказаною, оскільки алергія в них не була пов'язана з компонентами, що входять до складу вакцини. Опосисті клітини – це важливі ефекторні клітки, що вони роблять? Захист організму від алергенів, патогенів, участь у репараційних процесах клітинами першого порядку для алергенних захворювань, які пов'язані з дегрануляцією опосистих клітин. І під впливом тригерів різноманітних відбувається дегрануляція і виділяється триптаза. Найбільш поширений білок опосистих клітин, клінічно значущий альфа-б-триптаза, має 90% гомологію. Визначена триптаза. Кому ми робимо це? Підозрена мастоцитоз, після тяжкої алергічної реакції, включаючи ідіопатичну анафілаксію після ужалювання бджоли, перед проведенням специфічної імунотерапії отрутою комах після підтвердженої реакції на ужалювання, це перепончатокрилих, пацієнти з атопією перед хірургічними втручаннями, перед анестезією, після анафілаксії під час хірургічних процедур і анестезії, підозра на алергічні реакції на ліки, пацієнти з тяжкою алергічною реакцією на ін'єкцію під час ін'єкції АСІД, пацієнти з алергією в анамнезі перед вакцинацією. Це ми обов'язково, коли обов'язково системний мастоцитоз, анафілаксія і маркер рецидиву гострої мієлоїдної лейкемії. Але ми робимо і при кожній шкірній формі мастоцитозу обов'язково. Перший забір крові слід зробити якнайшвидше після прояви перших патологічних симптомів, а для оцінки динаміки зміни рівня триптази забір крові слід проводити через 2 години, а третій через 24 години. Результати та їх обговорення. Рівень триптази у хворих на алергічні захворювання. 80 хворих, він був середній від 7,5 мікрограм на літр, із них у 14 підвищений рівень триптази. І бачимо, у кого був 13,2, це була медикаментозна алергія, 13,7 бронхіальна астма, 13,7 також бронхіальна астма, 14,3 бронхіальна астма і цілорічний алергічний рініт, 14,8 бронхіальна астма, 15,4 поліноз, кропив'янка 16,7, 17,9 медикаментозна алергія, 18,4 медикаментозна алергія, 21,8 анафілактичний шок, 22,8 анафілактичний шок і мастоцитоз, 38,2 анафілактичний шок, мастоцитоз і 42 мастоцитоз. Це ми вже діагностували. У 3 хворих з рівнем триптази 39, 42 і 17 за допомогою стернальної пункції діагностована мастоцитоз. В даний час хворі отримують лікування, вони отримували це лікування мастоцитозом моноклональними антитілами. Я не називаю ці моноклональні антитіла, бо в нас є протокол, але ми отримали дозволення у спонсорів протоколу після деяких ін'єкцій проводити вакцинацію від COVID-19. В подальшому хворі були вакциновані перед медикацією у складі H1+H2 блокаторів. І гаразд це було у хворих на мастоцитоз, ніяких реакцій не було. Одному хворому з триптазою 13,7 та підвищеним дидимером на КТ було діагностовано телодрібних гілок легеневої артерії, тимчасово відстрочена вакцинацію, потім вакцинували. Хворому з рівнем триптази 27, у якого в анамнезі 3 анафілаксії з госпіталізацією в реанімаційне відділення, вакцинацію відкладена. І ми потім не вакцинували, бо це сам лікар-анестезіолог, і він приймав рішення, як і з нами. Усім нашим пацієнтам за 30 хвилин до вакцинації дана 4-кратна доза дезлоротадіну та проведена вакцинація без побічних ефектів. У хворих з бронхіальною астмою з 16 у 10 пацієнтів у ФАВ-1 був нижчий за 70%, а у 5 пацієнтів він 36 до 46%. У 5 пацієнтів від 53 до 65%. Це ми бачимо, яка неконтрольована бронхіальна астма була. Цим хворим була проведена корекція базисної терапії і у відповідності зі ступінчатою терапією бронхіальної астми. Це дозволить через 2 тижні вакцинувати хворих першою дозою, потім згідно графіку введена друга доза вакцинації. Ні у хворих з підвищеним рівнем триптази, ні у хворих з зниженим рівнем ФАВ-1 ускладнень не було.
Тому я ще раз наголошую, мають займатися такими хворими алергологи. І вакцинувати ми маємо всіх хворих після огляду або сімейного лікаря, у якої буде підрозділ, і він скерує до алерголога, і алерголог далі буде робити. І ми зробимо все, буде гаразд. І ці хворі не будуть хворіти, але якщо будуть хворіти на якісь вірусні інфекції, то вони будуть значно легше протикати, ніж у тих хворих, які не вакциновані. У 15 хворих буде підвищений креатинін від 107 від 107 до 191. Середнє підвищення було 126. Норма до 105. Всі хворі були оглянуті кардіологом. І серед хворих присутні супутні кардіологічні патології. Була гіпертонічна хвороба і ішемічна хвороба серця. Враховуючи рекомендації Європейського реєстру анафілаксії, пацієнтам за 3 доби до вакцинації були відмінені інгібітори АПФ і бета-блокатори і призначені препарати інших груп. Проведена вакцинація без ускладнень. І ніяких ускладнень з боку ішемічної хвороби серця, гіпертонічної не було. Алгоритм проведення безпечної вакцинації проти COVID-19 у пацієнтів з патологією, що пов'язана з реакціями гіперчутливості. Перше і головне, має бути консультація алерголога, збір медичного анамнезу, наявність анамнезу анафілаксії та на складові вакцини, відсутність анамнезу анафілаксії на складові вакцини. Далі, якщо є наявність, то ми заборонена вакцинація. А якщо нема, ми проводимо премедикацію дезлоротадіном 20 мг і вакцинуємо і спостерігаємо 30 хвилин. Оцінка контролю заболівання, контрольоване захворювання, відсутність контролю, корекція терапії, потім дезлоротадін 20 мг або будь-який сучасний антигістаміновий препарат. Далі йде вакцинація і спостереження 30 хвилин. Оцінка супутньої терапії, відсутність кофакторів анафілаксії. Також ми даємо дезлоротадін 20 мг. Наявність кофакторів анафілаксії. Ми коригуємо ту терапію, як ми зробили, і також даємо премедикацію. Ми давали дезлоротадін, інші можуть давати іншими. Це може бути ірупафін, це може бути інксар. І далі вакцинація і спостереження 30 хвилин. І обов'язково бачити визначення рівня триптази. При нормальному триптазі ми також можемо проводити, якщо є алергічне захворювання, а підвищенням оцінка ризику анафілаксії та обов'язкова діагностика мастоцитозу. А потім ми приймаємо рішення. І також все проводимо з премедикацією з 4-кратною дозою антигістамінових препаратів. Які можна зробити з цього висновки? Алергічні захворювання не є протипоказанням для вакцинації від COVID-19. Перед вакцинацією всі хворі, які мають в анамнезі алергічні захворювання, повинні бути оглянуті обов'язково алергологом. При зборі анамнезу звернути увагу на супутні захворювання, які не належать до алергічних. Хворі, і щоб скоригувати їх базисну терапію, хворі з тяжким перебігом, алергічних захворювань, а також з мастоцитозом, анафілаксією в анамнезі, тяжкою формою бронхіальної астми, обов'язково необхідно визначати рівень триптази в сироватці крові, проводити інше обстеження відповідних захворювань. Для хворих з бронхіальною астмою обов'язково спірограма. Для безпечної вакцинації пацієнтів з обтяженим алергічним анамнезом пропонується призначення 20 мг дезлоротадіну або любого іншого сучасного H1-блокатора. Перед кожною дозою вакцинації спостереженням після щеплення протягом 30 хвилин. У всякому разі, поки що боятися гіперчутливості або побічних реакцій, не варто подолати світову проблему в продовженні програми вакцинації, особливо коли враховуючи, що до цього часу системні алергічні реакції були рідкісними, а ризик дуже низьким. Тому я ще раз наголошую, не є алергічні захворювання протипоказанням для вакцинації. Але це останню крапку, навіть в тим, кому ми відкладували, має зробити лікар-алерголог. І ще раз, я думаю, що моя доповідь ще раз підтвердила то, що любу вакцинацію
мають проводити тоді, коли хворий оглянуть лікарям. Всі проблеми, які були з вакцинацією, вони були тоді, коли лікар не оглядував хворого, не враховував його супутні захворювання і не скеровував до алерголога. Я думаю, що в нас був дуже важкий життєвий іспит, це пандемія COVID-19. В нас зараз не менш тяжкий іспит, це наша війна з російським агресором, але ми не знаємо, що нам дасть наступне наше життя, які іспити і вірусні інфекції мають давати епідемії, і ми маємо вакцинувати. Тому ми всі маємо враховувати все, що я в цієї доповіді наголосила. І супутні захворювання, і алергічні захворювання, і відповідні дослідження перед вакцинацією, якщо це потрібно. І завжди хворий должен бути після вакцинації під наглядом, якщо немає ніяких питань, 15 хвилин, а якщо є 30 хвилин. Але все це має наглядати лікар-алерголог. Я всім вдячна за увагу. Слава Україні! Вірю в нашу перемогу. Не менш важливою тематикою є діагностика реакції гіперчутливості на лікарські засоби. І саме цій проблемі, в частності діагностики цих станів, присвячується доповідь професора Уманець Тетяни Рудольфівни, провідного наукового співробітника наукової групи, відділення захворювань органів дихання і респіраторних алергозів у дітей Державної установи Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України і президента Асоціації дитячих алергологів України, з якою ми дуже активно співпрацюємо протягом останніх років. І тема доповіді – роль лабораторних методів в діагностиці реакції гіперчутливості на лікарські засоби. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про роль лабораторних методів діагностики в реакції гіперчутливості на медикаменти. Реакції гіперчутливості на медикаменти складають 15% всіх побічних реакцій на ліки і реєструються лише у 7-10% загальної популяції людей. Найчастіше реєструються у госпіталізованих пацієнтів, у пацієнтів, які мають хронічну патологію і, на жаль, у невеликої кількості пацієнтів вони мають фатальні наслідки. Однак поширеність реакції гіперчутливості переоцінена, і особливо це у дітей. Крім того, слід сказати про складність діагностики. Діагностика реакції гіперчутливості комплексна, вона потребує багато часу, тренованого персоналу, не стандартизована, на жаль, для багатьох препаратів. Інвіво-тестування все ж таки не виключає наявність ризиків. Існує проблема перехресної реактивності, оскільки часто виникають на велику кількість медикаментів у пацієнтів. Механізми складні і недостатньо вивчені. А інвітро-тести, також як і інвіво-тести, не стандартизовані теж для багатьох препаратів. Класичний діагностичний підхід в алергології, в тому числі при і медикаментозній алергії, базується на даних анамнеза, алергологічного дослідження, які включають інвіво і інвітро-тести, і якщо всі ці три методи скажімо, негативні, остаточним золотим стандартом є провокаційні тести. Щодо анамнестичних даних, вони дійсно дуже важливо визначити тип реакції, тяжкість реакції, хронологію реакції і характерну клінічну маніфестацію. І цей метод дуже необхідний для визначення саме механізму передбаченого, саме класифікаційні підходи
до реакції, тобто це негайна реакція, не негайна реакція, визначити саме ризик або стратифікацію ризику у пацієнтів, але цей метод недостатній для постановки діагнозу. Щодо лабораторних тестів, вони є додатковими до шкірних тестів, і шкірні тести вони теж мають і, скажімо, негативні недоліки і переваги. Щодо переваг, вони високочутливі і специфічні, наприклад, для негайних реакцій, а вони не обов'язкові, скажімо, для діагностики нестероїдної реакції гіперчутливості на нестероїдні протизапальні препарати, і при легких реакціях сповільненого типу у дітей з бета-лактамами. Але вони можуть нести, особливо внутрішньошкірні тести, можуть нести ризики і також хибно-позитивні результати при скажімо, проведені не з подразнюючими концентраціями, навпаки, подразнюючими концентраціями. Щодо інвітро тести, їх роль додаткова, але вони мають, наприклад, високу чутливість і специфічність теж при негайних реакціях, і дуже важлива їх роль, вони проводяться перед інвіво тестами, тобто під шкірними тестами у пацієнтів з високим ризиком, або перед проведенням провокаційних тестів. При діагностиці і вибору лабораторних тестів це ґрунтується, по-перше, на сам препарат, на передбачуваний механізм, тобто негайні реакції, які розвиваються, нагадаю вам, до 6 годин після останнього прийому препарату, і не негайні реакції, як правило, це Т-клітинні реакції, які розвиваються класично через годину, а найчастіше до 6 годин, тобто більше, ніж 6 годин, і найчастіше через навіть дні, через 24-72 години після початку прийому препарату. І для цих реакцій тут теж дуже характерна симптоматика. Якщо для негайних реакцій це ерітема, кропив'янка, ангіонамбрік, із системних реакцій це анафілаксія, найбільш тяжкі це анафілактичний шок, і специфічні органи це може бути у вигляді риніту, бронхоспазму, кон'юнктивіту. Щодо сповільнених реакцій, це, як правило, може бути також шкірні симптоми у вигляді сповільненого відсроченої кропив'янки, макулопапульозної екзантеми, фіксованої медикаментозної висипки, васкуліти з системним залученням, це васкуліти, це гострий генералізований екзематозний пустильот, тяжкі шкірні реакції і специфічні органні реакції, найчастіше це гепатити і нефрити. Щодо негайних реакцій теж передбачають декілька механізмів. Це імуноглобулін-залежні реакції і неімуноглобулін-залежні реакції, які обумовлені фармакологічною дією, наприклад, інгібіцією екзиму цикла оксигенази 1, що характерно, наприклад, для нестероїдних протизапальних препаратів, або пряма стимуляція на рецептори МАС пов'язаний G-спарений рецептор члена X2, де сам препарат безпосередньо стимулює ці рецептори з дегрануляції базофілів, мастицитів. Тому найчастіше для негайних реакцій, в залежності від передбачуваного механізму, як ми з вами сказали, найчастіше це визначаються специфічні імуноглобуліни І, але вони мають певну обмеженість для декількох препаратів. Найчастіше це тест активації базофілів, або в гостру фазу це можуть бути визначення саме медіаторів запалення. І для ненегайних реакцій, які обумовлені Т-клітинними реакціями, і визначається тест трансформації лімфоцитів або
їх медіаторів. Слід сказати, ми вже говорили, що саме інвітро-тести, вони дуже важливі для пацієнтів з високим ризиком. І вони проводяться перед саме шкірними тестами або перед провокаційним тестом. І теж стосується реакцій проведення тестів у пацієнтів з відстроченими реакціями. Які ж це пацієнти, які мають високий ризик? Для негайних реакцій це є анафілаксія, є гіпотензія, набряк гортані, бронхоспазм, ангіонабряк, генералізована еритема. Для ненегайних реакцій це важкі ураження шкіри, до яких відноситься Стівена Джонсона синдром, токсикоепідермальний некроліз або лагіела, важкий макулопапульозний висип, це також системний васкуліт, сироваткоподібний синдром, цитопенія, органні ураження, такі як гепатит, нефрит, пневмоніт і індукований ліками аутоімунними захворюваннями. Для таких пацієнтів обов'язково проводяться, якщо є покази для інвіво-тестів, проводяться перед ним лабораторні тести. І за останні 2 роки в літературі вже як для негайних реакцій, так і відстрочених реакцій є саме препарати, для яких найбільш є доказовість. І от щодо, наприклад, визначення запальних медіаторів, таких як триптаза, гістамін, визначення метаболітів гістаміна в сечі, ейказаноїди в сечі, ці тести більш валідні для визначення гіперчутливості періоперативних препаратів, для нестероїдних антизапальних препаратів, для ІГЄ-залежного механізму визначення специфічного імуноглобуліну і найбільш чутливий і специфічний для цефазоліну, а для базофіл-активаційного тесту це нейром'язові блокатори, це бета-лактамні антибіотики, омепразол, макрогол та інші. Найчастіше ось негайні реакції, які ми зустрічаємо в дитячій практиці, це кропив'янка, яка поєднана з ангіонабряком або ізольована. Всі умовно, згідно рекомендаціям саме ендогруп Європейської академії алергології і клінічної імунології, інвітро-тести проводять як в активну фазу, так і в залежності від після вже регресу симптомів, в залежності від передбаченого механізму. В активну фазу це, безумовно, визначення триптази, і яка найчастіше саме ми бачимо при анафілаксії, рівень триптази, який перевищує 13,5 нанограм мілілітрів, визначається у більшості хворих, а при переоперативній анафілаксії більше, ніж 11,4 нанограм мілілітрів. Слід сказати, що триптаза – це специфічний фермент, маркер активації пасистих клітин. І визначення рівня триптази в сироватці дозволяє оцінити індивідуальний ризик розвитку системних анафілактичних реакцій, особливо при парентеральному впливі алергену. І рівень триптази може збільшуватися при певних станах. Це системний мастоцитоз, це також асоційоване з захворюваннями з мастоцитів або вродженою альфа-триптаз емією. І це тому дуже важливо порівнювати з базовим рівнем триптази. Але якщо немає підвищення триптази, це не виключає саме анафілаксії, але підтримує цей діагноз. І тому, якщо є анафілаксія, рекомендоване вимірювання рівня триптази через 30 хвилин, 2 години після початку реакції та щонайменше через 24 години після резолюції симптомів, тобто визначення базового рівня, що підтримує анафілаксію. І ви бачите, чутливість і специфічність доволі таки висока. Це також визначення триптази обов'язковим в нашому ще існуючому і валідному приказі номер 916 від 2015 року, але зараз переглядається і настанови, і стандарти, але це
також буде рекомендована. Що до інших тестів гострої фази визначають гістамін, метаболіти, клітинний фенотиповий аналіз, клітинний фенотиповий аналіз в периферичної крові, в біоптатах. Щодо імуноглобулін і залежного передбачуваного механізму, то ви бачите визначення специфічних імуноглобулінів І, воно валідизовано лише для декілька препаратів, і взагалі якби доступно до окремої групи препаратів, але має більш, скажімо, високий рівень доказовості для бета-лактамних антибіотиків, для нейром'язових блокаторів, а також для біологічних препаратів. Що найчастіше використовують флуоресцентні імунокапи, і це рекомендовано. Крім того, рекомендовано, ми вже говорили, не тільки за останніми публікаціями для бета-лактамних і нейром'язових блокаторів, а також для хлоргексидину. І це проводиться або перед шкірними тестами, або після шкірних тестів, щоб, наприклад, уникнути провокаційного тесту і знизити ризик для таких пацієнтів. Але треба пам'ятати, що з часом рівень специфічних імуноглобулінів і зменшується, тому не рекомендовано визначення після 3 років. Специфічні імуноглобуліни доступні лише для обмеженої кількості препаратів. І інші, наприклад, медіатори визначення гістаміну, сульфіда лейкотрієну, вони мають дуже низьку чутливість, специфічність, щоб їх рекомендувати для діагностики. Сьогодні лабораторія Escolab нам надає можливість визначення специфічних імуноглобулінів І саме застосуванням методу флуоресцентного імуноферментного аналізу, бачите, і доступно для багатьох препаратів. Щодо тесту активації базофілів, він теж застосовується дозволяє виявити базофіли в стані спокою або активації у відповідь на саме алерген з медикаментів у сенсибілізованих осіб. Тест активації базофілів рекомендований для діагностики саме на гіперчутливості на бета-лактамні антибіотики, нейром'язові блокатори, та додатково може проводитися до інших препаратів, саме, наприклад, до омепразолу і інших препаратів. Може бути рекомендований також для, наприклад, перезолонів, вторхінолонів. І теж рекомендований, як ми вже говорили, або перед проведенням шкірного тесту, або перед провокаційними тестами. Ми вже говорили, що з часом зменшується активність тестів, і вже існує такий навіть термін, як оптимальне діагностичне вікно, коли найбільш чутливі і лабораторні тести, і інвіво тести. Це від 4-6 тижнів до 6 місяців від регресу симптомів. Щодо реакцій сповільненого типу, тобто інвітро тести, це, як правило, обумовлене Т-клітинними механізмами. Тут використовують, ви бачите, теж різні методи. Найчастіше це лімфоцит-трансформаційний тест, генетичні тести, імуноферментний аналіз, також клітинні маркери і цитокіни, і все ж таки підвищує чутливість комбінація цих тестів. Також для лімфоцит-проліферативного тесту, ви бачите, для інших тестів визначені найбільш препарати, які мають найбільш високу чутливість. Так, для лімфоцит-проліферативного тесту це етерококсип, це бенздазол, це антиконвульсанти, антитуберкульозні препарати, протитуберкульозні препарати, бета-лактамні антибіотики і інші. І ви бачите теж. Але і генетичні тести теж мають велике значення, і це асоційовано з певною генетичною схильністю до розвитку саме тяжких реакцій системних, таких як Дрес-синдром, Стівена-Дженсена-Лаєла синдром і тяжких шкірних уражень. Для таких препаратів чітко визначено, ви бачите, і для ванкомицину, для карбамазепіну, дапсону, алапорінолу певні визначені асоціації.
Слід сказати, що теж чутливість і специфічність тестів, особливо, наприклад, тесту трансформації лімфоцитів, вона високоваріабельна і залежить від препаратів та тяжкості симптомів. Це вище для бета-лактамних антибіотиків, антиконвульсантів. Щодо тяжкості, вище для, наприклад, для макулопапульозної екзантеми, фіксованої медикаментозної висипки, гострого генералізованого екзематозного опустульозу, адреса, наприклад, низька для Стівена Джонсона і Лагєла синдрома. Щодо підвищення акуратності тесту, ми вже говорили, що найкраще використовувати комбінацію різних тестів, і це підвищує і чутливість, і специфічність діагностики. Ну і для неалергічних реакцій, саме які не обумовлені імунологічними механізмами, застосовують визначення цистеїнових глікотріїнів, які, на жаль, і теж застосовують тест як активацію базофілів, але вони мають обмежену цінність для діагностики саме неалергічної реакції гіперчутливості за рахунок низької специфічності і чутливості. Ну і на сьогодні визначаються вже нові такі тенденції, нові технології в лабораторній діагностики, які підвищують і специфічність, і саме підвищують прогностичну позитивну цінність тесту. Це застосування наночастиць, застосуванням ліпосом або специфічних частиць, і також з застосуванням зрілих дендритних клітин, які є, ми знаємо, антиген-презентуючі клітини, і подалі визначають саме індекс клональності Т-клітини. Це застосовується переважно сповільнених реакцій. Але на сьогодні ми маємо в реальній клінічній практиці дуже багато проблем. Перш за все, те, що використовують некоректний метод діагностики лабораторної, особливо реакція імуноліколізу, яка застосовується в комерційних центрах і абсолютно не має інформативності та доказовості в діагностики. І багато лікарів згідно наказу не виконують наказ, вони скеровують пацієнтів без документації, без виписок, без карт. І навіть в більшості випадків пацієнти не пам'ятають, на які препарати вони використовували, і тому лікар-алерголог не може адекватно визначити саме підход до алергодіагностики. В нашому інституті з 2015 року працює алергоцентр з діагностики медикаментозної алергії, де ми працюємо згідно доказової медицини і саме концентруємося на дитячій практиці. Я вам дякую за увагу і ще раз хочу підкреслити, що діагностика реакції гіперчутливості на медикаменти є комплексною, складною, і далі продовжується вивчення і механізмів, і підходів до її діагностики. Дякую за увагу. Наступну доповідь представить професор Романюк Лілія Іванівна, яка є представником Національного медичного університету імені академіка Олександра Олександровича Богомольця. Тема її доповіді – харчова алергія, сучасний погляд на діагностику та лікування. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми будемо говорити з вами про харчову алергію, сучасні методи діагностики і лікування цього захворювання. Хочу відзначити, що з кінця 90-х років прошлого сторіччя по теперішній час значно зросло частота захворюваності харчової алергії. Загальне опитування показує, що 25-30% сімей вважають, що хоча б один із членів сім'ї мають харчову алергію. За даними досліджень, проведені в Сполучених Штатах, кожна 10-й дорослий і кожна 13-та дитина має харчову алергію. Враховуючи алергію на молоко, яйця, арахіс, морепродукти, метааналіз 6 міжнародних досліджень з використанням пероральних харчових провокацій було отримано приблизно рівень до 10-11%. Протягом
останніх років збільшилась частота виникнення алергієн на 8 найпоширеніших харчових алергенів: яйця, рибу, ракоподібні та молюски, деревні горіхи, пшеницю, сою, а також молоко і арахіс. Фактори, що сприяють виникненню харчової алергії. До найбільш відомих теорій, що пояснюють харчову алергію та інші імунні розлади, належить гігієнічна. Згідно з гігієнічною теорією, надмірні санітарні заходи захисту осель від природних збудників позбавляє імунну систему шансу навчитися правильно реагувати. З цієї причини імунна система не залишається слабкою, вірніше, і не може запобігати як інфекційним захворюванням, і в такому випадку розвивається більш сильно до розвитку, скажімо, алергічних захворювань. Згідно з звітом британського епідеміолога Девіда Страчера в 1989 році, а це цікаво, розмір сім'ї та послідовність народження дітей впливають на ймовірність виникнення алергії сильніше за будь-який інший чинник. Це явище стало відоме як ефект Сімблінгів. Науковець пояснив цей ефект так званим негігієнічним контактом. Молодша дитина стикається з інфекціями, носіями яких є старші діти, що сприяє формуванню імунітету до відповідних мікробів. Також цікаво, що в 1999-2002 році було виявлено нову можливу мішень для досліджень. Це ендотоксин, молекулу, знайдену в бактеріях. Відомо, що ендотоксин перемикає важливі рецептори клітин імунної системи ТЛФО, і що його вміст в природньому середовищі досить високий. Діти на фермах рідше хворіють на астму, на алергічний рініт, порівняно з дітьми, які проживають в інших місцях. Важливим чинником виявляється частота контактів сільських дітей, в тому числі і з худобою. На фермах встановлено високий рівень ендотоксину. Ендотоксин став стовпом, що підпирає гігієнічну гіпотезу. Теорія подвійного впливу алергену. Зростаюча кількість факторів вказує на те, що ризик харчової алергії може бути пов'язаний зі шкірою, що підтверджують теорію подвійного впливу алергенів. Роль шкіри у харчової алергії пов'язана з тим, що екзема, наприклад, призводить до більш проникненості шкіри. Зазвичай шкіра слугує захисним бар'єром організму від потенційно шкідливих мікробів та алергенів. Вирішальну роль в цьому бар'єрі відіграє білок філагрін. Проте у людей з екземою цього білка часто є дисфункція саме цього білка, внаслідок чого шкіра стає більш вразливою, і таким чином алергени проникають через шкіру в організм і сенсибілізує людину. Багато немовлят з сухою шкірою або екземою також виявляється у них і харчова алергія, пізніше нерідко виявляється і алергічний рініт, і астма, що називається атопічним маршем. Тут ви бачите вплив мікробіому кишківника на імунну відповідь. Імунна відповідь здорового організму, здорової мікробіоми і мікробіоми людини, яка страждає харчовою алергією. При харчовій алергії продукція інтерлейкіну 4 вроджених клітинних тканинах типу 2 і тучних клітинах активують взаємодію з дендритними клітинами для сприяння генерації і перепрограмування та хелпер-регуляторних клітин, які експресуються, виробляють інтерлейкін 4 і сприяють захисту від харчової алергії. Цитокіни, отримані з епітелію, сприяють імунному середовищу, яке керує цим відхиленням нормальної регуляторної відповіді. І так, кишечник і мікробіом. Британський мікробіолог Грехем Рук запропонував ще одну гіпотезу, що пояснює зростання кількості розладів під назвою «Старі друзі». Вона певною метою подібна до гігієнічної гіпотези, але розглядається різноманітність мікробіому кишківника. Погіршення мікрофлори кишечника перешкоджає скеруванню системи в правильному напрямку. Харчова алергія – один із неправильних поворотів.
З усіх органів найбільш різноманітний мікробіом має шлунково-кишковий тракт. Його бактерії відіграють фундаментальну роль в формуванні імунітету людини, врівноважуючи дію клітин ТГЛПР1, клітини ТГЛПР2, які беруть участь в алергічних реакціях. Бідне мікробне різноманіття пов'язане з низьким рівнем імуноглобуліну А на поверхні бар'єра кишечника. Воно може призвести до порушення толерантності до певної їжі, як наслідок до появи харчової алергії та астми. Крім того, лактоспірацеа і рамінокамциноза виробляють такі нерозчинні жирні кислоти, як пропіонат, бутират, ацетат. Вони чинять різні протизапальні ефекти на імунну систему та можуть моделювати стан при харчовій алергії та респіраторних захворюваннях. Наслідки змін в мікробіому та що з цим робити? Покращити стан мікробіому може допомогти прийом корисних бактерій пробіотиків. Дослідження показали, що пероральний прийом пробіотиків може запобігти екземі та принести користь пацієнтам з алергічним рінітом, наприклад. Також корисні бактерії демонструють деякі сприятливі ефекти для інших алергічних захворювань, включаючи астму та харчову алергію. Крім того, є дані, що пробіотики можуть викликати десенсибілізацію, наприклад, до арахісу та молока у 82% пацієнтів при одночасному застосуванні їх з відповідною сублінгвальною алерген-специфічною імунотерапією. Корисними може бути і пребіотики, це, зокрема, волокна та олігосахаріди, поживні речовини для пробіотиків, які можуть покращити імунітет та обмін речовин. Крім того, є дані, що вживання достатньої кількості клітковини може пригнічувати симптоми як алергічного рініту, так і інших алергічних захворювань. Отже, мікробіом кишечника відіграє певну роль в патогенезі та перебігу харчової алергії. Люди з харчовою алергією мають відмінні кишкові мікробіоми порівняно зі здоровими людьми з контрольної групи. Розвитку харчової алергії передає дисбаланс мікробної екосистеми кишківника з ключовим фактором часто такого, що приводить до дисбіозу. Дієта, пробіотики, пребіотики, симбіотики та перенесення фекальної мікрофлори є потенціальним мікробним терапевтичним засобом для профілактики та лікування харчової алергії. Потрібні майбутнє дослідження мікробіома та харчової алергії, щоб поглибити наше розуміння тимчасового ефекту мікробіому та розібрати причинно-наслідкові зв'язки між мікробіомом, господарем, навколишнім середовищем і наслідками харчової алергії. Тут ви бачите гени, асоційовані з харчовою алергією, які мають вплив на розвиток харчової алергії. Захворювання та синдроми асоційовані з харчовою алергією. Харчова алергія може бути як ігрія опосередкована і не ігрія опосередкована також. Шкірні реакції є найпоширенішими клінічними проявами алергічної реакції на харчові продукти або інші харчові добавки. Найбільш тяжким проявом є анаксілаксія, як ви знаєте, атопічний дерматит, целіакія. Целіакія є результатом імунної відповіді на білки глютену в зерні. Герпетифорний дерматит – це форма не ІГЕ, клітинної гіперчутливості, пов'язана з целіакією. І так, ІГЕ опосередковані шлунково-кишкові харчові розлади, синдром пилково-харчової алергії, оральної алергії, змішана шлунково-кишкова харчова алергія, яка як ІГЕ, так і не ІГЕ опосередкована, це езонофільний езофагіт і гастроентерит, наприклад. Хочу зазначити, що багато значення має перехресна харчова алергія. В Європі, і не тільки на півночі Європи, а в Україні одним з основних винуватців алергії на фрукти та овочі є пилок берези. Якщо у людей чутливо до нього з'являється реакція на кісточкові фрукти, наприклад, яблука, персики, вишні та груші, це називається синдром береза-фрукти. Цей синдром
є яскравим вираженням і у наших громадян алергії. Наприклад, до 70% тих, хто чутливий до березового пилку, реагують мають алергію на яблука. Основним проявом такої алергії є оральний алергічний симптом. Тут ви бачите, які є харчові перехрести, наприклад, береза, ми вже казали, яблука, абрикоси, вишні, персики, груші, сливи, ківі, морква, селера, петрушки, арахіс, амброзія, білі мускатні дини, кавуни, кабачки, огірки, банани, картопля, тимофіївка лугова, персики, кавуни, томати, картопля, полин, болгарський перець, капуста брокколі, цвітна капуста, цибуля, петрушка, аніт. Це дуже важливо і дуже часто зустрічається. З чим можна і потрібно диференціювати харчову алергію? Тут приведені основні захворювання, подивіться, будь ласка, уважно, з якими потрібно проводити діагностику харчової алергії. І так, діагностика харчової алергії – це сиворотковий тест, може мати переваги перед шкірним предтестуванням, якщо шкірний тест обмежений дерматографією, генералізованим дерматитом або клінічною історією важких анафілактичних реакцій на певну їжу. Харчові специфічні імуноглобуліни І, в першу чергу, означає сенсибілізацію і може не підтвердити клінічну алергію. Для постановки діагнозу можна знадобитись прийом їжі під наглядом лікаря. Новим тестом сироватки є компонентна діагностика. Їжа складається з багатьох білків, як ви знаєте, на які може розвиватися імунна відповідь, імуноглобуліна І. Відповідь імуноглобуліна І на лабільні білки можуть мати невеликі ризики алергії, оскільки ці білки нелегко потрапляють у кровообіг. Навпаки, стабільні білки мають клінічне значення. Тут приклад, наприклад, білків, які знаходяться в арахісі, і деякі з них є, як ви бачите, стабільні, відносно стабільні, тоді як деякі пов'язані з білком є лабільні. Тобто стабільні білки більш загрозливі, як ви розумієте. Для діагностики харчової алергії зараз використовуються алергочіпи імунокап, Айзек і Алікс, наприклад. Діагностика харчової алергії, шкірне тестування, прік-тестування є найпоширенішим скринінговими тестами на харчову алергію. Однак достовірність результатів залежить від багатьох факторів, як ви знаєте, і техніки проведення самих тестів. Потрібно пам'ятати, що перед проведенням цих тестів не потрібно приймати, наприклад, антигістамінні препарати. Будемо пам'ятати, що шкіра у кожної людини має різну чутливість, тому шкіряні тести можуть мати, якщо це, наприклад, є опосередкована алергія, і ви маєте негативні тести, це на 90% достовірний результат, скажімо так, але я вважаю, що потрібно все ж таки використовувати як шкірне тестування, так і імунологічне лабораторне тестування. Золотим стандартом є оральні провокаційні тести, ви це знаєте, ми це повинні пам'ятати. Потрібно пам'ятати, коли потрібно робити, пам'ятати також, що має багато побічних дій, і йдемо далі. Зміна уявлень, наукові дані щодо раннього введення алергенів в раціон дитини. Такі вчені, як Гідеон Лек, алерголог, педіатр з Королівського коледжу Лондона і група дослідників Великої Британії в 2006 році розпочав випробування раннє введення арахісу для запобігання алергії. Єдиним способом точного визначення, чи запобігає раннє введення продукту розвитку харчової алергії,
Були порівняння двох груп дітей, в одній з яких немовлята вживають арахіс, а в іншій ні. Тобто рандомізоване дослідження. Група ЛЯП рандомізувала 640 немовлят у віці від 4 до 11 місяців до різних груп. І у всіх немовлят була екзема, алергія на яйця, також стани пов'язані з високим ризиком алергії на арахіс. 3542 немовляти, у яких результат тесту на арахіс був негативний, і 270 мали уникати вживання арахісу протягом перших 2 років життя. Інші 272 немовлят мали споживати невеличку кількість арахісового білка кожного тижня. І перейдемо до результатів того дослідження. Після досягнення дітьми 5-річного віку частота виникнення алергії на арахіс серед немовлят, які вживали його, була на 86% менше, ніж у групі, що уникали вживання арахісу. Дослідження ЛЯП показало, що раннє пероральне введення арахісу може запобігти розвитку алергії у немовлят з сенсибілізацією високого ризику та несенсибілізованих немовлят. Настанови надані НІАЮТ, чинні дані рекомендують введення, наприклад, арахісу в раціон немовлят з високим ризиком алергії в віці від 4 до 6 місяців. Перейдемо до розділу імунотерапія харчової алергії. Дослідження демонструють, що імунотерапія ефективно десенсибілізує людей з харчовою алергією, хоча іноді виникають побічні ефекти. Оральна імунотерапія найпоширеніша, але сублінгвальні та епікутанні варіанти імунотерапії також випробовують в клінічних умовах. Ця галузь активно розвивається, вивчаються біологічні препарати, зокрема моноклональні антитіла та пробіотики, які можна комбінувати з імунотерапією або застосовувати самостійно, а також вакцини та інші підходи. Вже схвалено перші препарати для імунотерапії, оральна імунотерапія на арахісу. Тут я приведу низку досліджень швиденько, які були початі в 2009 році. Проводилася оральна імунотерапія як у дітей, так і у дорослих, різного формату, з плацебо-контрольовані, паралельно з проведенням імунотерапії, оральної імунотерапії. Деякі пацієнти вживали пробіотики, деяким пацієнтам призначалися також і амілазумаб, тобто препарат антиігії препарат. І прийшли до висновку, що і вживання і пробіотиків, і антиігії препарати, вони доцільні і допоміжні в лікуванні проведення оральної імунотерапії. І клінічне дослідження 18-19 року, це недавнє дослідження, це клінічне дослідження Полісайт, стало вирішальним для рішення FDA затвердити препарат АРА-101. Також були проведені дослідження оральної імунотерапії алергії на яйця, пшеницю, молоко, деревні горіхи, кунжут, патчтерапія на молоко у дітей, оральна імунотерапія на суміші продукти, що містять арахіс, волоські орехи, кіщу, молоко, яйця, кунжут, мигдаль, фундук. Відпрацьовуються лікувальні форми алергенів для проведення оральної імунотерапії. Отже, оральна імунотерапія є найбільш ефективним методом лікування харчової алергії, що затверджено FDA. Сублінгвальна імунотерапія, завершені клінічні випробування алергії на ківі, арахіс, молоко, фундук та персики. Ці дослідження показують, що слід менше ефективний, ніж огід, але ж викликає і менше побічних реакцій. Епікутанна імунотерапія, шкірні пластирі, наприклад, завершено клінічне випробування шкірних пластирів для терапії алергії на арахіс і молоко. Дослідження 3-ї фази віаксин для лікування на арахіс показало його переваги, але не відповідало, наприклад,
деяким вимогам, триває клінічне випробування цього пластирю для лікування алергії на молоко. Тож, медикаментозне лікування харчової алергії. Існують дані, що підтверджують переваги антигістамінних препаратів для дітей і дорослих з гострими, але не загрозливими для життя симптомами харчової алергії. Профілактичне застосування антигістамінних препаратів не рекомендується. Стабілізатори тучних клітин не рекомендуються для профілактичного лікування харчової алергії. Бета-агоністи короткої дії повинні бути включені в план лікування для всіх пацієнтів, які мають супутній бронхоспастичний синдром. Після введення адреналіну пацієнти можуть призначати глюкокортикостероїди, щоб запобігти пізній фазі респіраторних симптомів, наприклад. Пробіотик – ще один варіант лікування пацієнтів з харчовою алергією, зокрема з алергією на коров'яче молоко, як додавання до суміші. Було досліджено вплив амілазумабу та інших антитіл до імуноглобуліну на харчові алергії. У підгрупі учасників було виявлено підвищені пороги толерантності до харчової алергії. Дослідження показують, що клінічні переваги амілазумабу досягаються вже після кількох доз амілазумабу. Амілазумаб та інші біопрепарати в лікуванні харчової алергії. Для лікування харчової алергії амілазумаб рекомендується вводити в залежності від маси тіла, так як це робиться при лікуванні бронхіальної астми, в залежності від ваги і уровня загального імуноглобуліну І. Також ви бачите, що є інші біопрепарати, які розробляються зараз для лікування харчової алергії. Це антиінтерлейкін 33 терапія у дорослих, тимостромальний лімфопоетин, інгібітор при харчовій алергії, блокатор взаємодії Т-клітин, антиген презентуючих клітин. Це нові дослідження, нові розробки 2023 року. Зробимо загальні висновки такі. Поширеність харчової алергії зросла з кінця 90-х років і має швидке стрімке зростання в цьому вже тисячолітті, на протязі 20 років цього тисячоліття. Взаємодія між генами та навколишнім середовищем, епігенетика, визначає фактори ризика виникнення харчової алергії. Золотий стандарт діагностики харчової алергії – оральний провокаційний тест. Зміна уявлень про харчову алергію відбулася. Останні настанови рекомендують регулярне ведення потенційно алергенних продуктів. Замість уникання алергенів рекомендується імунотерапія харчовими алергенами. Дослідження демонструють, що імунотерапія ефективно десенсибілізує людей з харчовою алергією, хоча іноді викликає і побічні дії. Оральна імунотерапія найпоширеніша, але сублінгвальна і епікутанні варіанти імунотерапії також випробовуються в клінічних умовах. Моноклональні антитила та пробіотики можна рекомендувати і комбінувати з імунотерапією або застосовувати самостійно. Епінефрин, а це дуже важливо, повинен вводити усім пацієнтам з анафілаксією, а також пацієнтам з клінічними ознаками, які можуть перерости в анафілаксію, оскільки це може потенційно врятувати життя пацієнта. І слід пам'ятати, що пацієнти з харчовою алергією, які мали в анамнезі анафілаксію, повинні мати завжди при собі 2 автоін'єктора з адреналіном або епінефрином. Тож, шановні колеги, дуже дякую вам за увагу.